Okay, so now first of all tell me, are the voice and screen clear? All okay? Check kar. Are the voice and screen clear? All okay? Yes? Okay, very good. So good afternoon all of you. Yes, today we will complete the remaining part of last few MCQs of magnetostatics, and then we'll start with a new chapter tomorrow. Okay? Yes, very good afternoon. Fine. I think in the yesterday's lecture we covered solve example number 5, right? Now let us try to solve the example number 6. Let us see what is example number 6. All right, question number 6 along with me. You also try to solve this question along with me. Okay. All right. So example number 6. Let me read the question. If the bar magnet of magnetic dipole moment, एक bar magnet दिला है, whose magnetic dipole moment is 80 units. You are given a bar magnet. You are given a bar magnet whose magnetic dipole moment capital M is equal to 80 units. Unit काय असलं पाहिजे? Its SI unit is ampere meter square. One of the pole into the distance between them. Pole किंवा pole strength unit ampere meter into meter, ampere square. If the bar magnet of magnetic moment 80 units be cut into the two halves of equal length along the plane passing through the perpendicular bisector of the magnet. बर काय केलंय? एक magnet आहे. Its magnetic dipole moment is 80. Okay, its total magnetic dipole moment is 80. This is south, this is north. This magnet has been cut into the two halves of equal lengths along the plane passing through its perpendicular bisector. काय केलाय? हा magnet cut केला. This magnet has been cut. हा magnet काय केलाय? Cut केलाय along the plane passing through its perpendicular bisector. Fine, we will have two magnets then. आपल्याकडे आता दोन magnets असतील. South, north, south, north. Now we will be having two magnets. Okay, next. The magnetic moment of each half will be, यातल्या प्रत्येक डायपोलचा मॅग्नेटिक मोमेंट किती असतील? याचा किती आणि याचा किती? लेंथ इक्वल आहेत. They have equal length. All right. This total length, let us call it as 2L. This total length, let us call it as 2L. Total magnetic dipole moment capital M. Magnetic dipole moment of first half M1. Magnetic dipole moment of second half M2. We know inside a bar magnet, when there is a bar magnet, always remember this, when there is a bar magnet, actually the total dipole moment is addition of thousands of individual dipole moments. The total dipole moment is actually the addition of thousands of individual magnetic dipole moments. So when you cut the magnet, actually the magnet will again behave as if it is a magnet. You will not get a single south pole. You will not get a single north pole. When you cut the magnet, you again get the south pole and north pole. The reason is very simple. The reason is this. When you cut the magnet, half dipoles will be in this region, half dipoles will be in this region. So when you cut the magnet into two halves, both the halves contain equal number of dipole moments. Okay. So actually आता हे जे काय M1 M2 आहेत, हे M1 M2 जे काय आहेत, याच्याकडे जे काय नंबर ऑफ डायपोल्स आहेत, याच्याकडे जे काय नंबर ऑफ डायपोल्स आहेत, हे सगळे डायपोल्स आधी एकाच मटेरियल मध्ये होते. कट केले, हाफ डायपोल्स याला मिळाले, हाफ डायपोल्स याला मिळाले. मग याचा डायपोल मोमेंट तुम्हाला विचारलाय M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आन्सर सिंपल असणार आहे. जेवढे डायपोल मोमेंट याच्याकडे होते इक्वली कट केल्यानंतर हाफ याला मिळाले, हाफ याला मिळाले.
डायपोल्स जर इक्वली शेअर झाले तर डायपोल मुवमेंट्स पण इक्वली शेअर होणार, म्हणजे टोटल डायपोल मुवमेंट याला हाफ आणि याला हाफ दिला जाणार. यू कॅन राईट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू टोटल m अपॉन 2. The same thing I am showing it here. Reply me in the chat box. Clear and written. CW half dipole moment मिळतील. रिझन कळालंय का बघा त्याचं, का हाफ मिळतील? कारण हे डायपोल्स शेअर होतील ना हाफ हाफ. चेक करा. Tell me. Answer will be 80 upon 2. So the answer is 40 units then. 40 units. Check. प्रत्येक डायपोल मुवमेंटचा सॉरी प्रत्येक मॅग्नेटचा डायपोल मुवमेंट किती येणार? 40 युनिट्स 40 युनिट्स. CW. चेक इफ दिस क्वेश्चन इज क्लिअर टू यू ऑर नॉट. त्याचे व्हेरिएशन्स पण सांगतो या क्वेश्चनचे मी तुम्हाला, पण त्याआधी त्यांनी दिलेला क्वेश्चन क्लिअर आहे का बघा. आहे हाफ हाफ व्हायचं कारण कळालं, कारण ही लोक इक्वली शेअर झाली, बरोबर. हे झालं पहिलं व्हेरिएशन. दिस वॉज द फर्स्ट व्हेरिएशन. आता बाळांनो सेकंड व्हेरिएशन बघा. सेकंड व्हेरिएशन कसं असतं सांगतो मी तुम्हाला. आता बरेच टाइपचे व्हेरिएशन सांगतो. सेकंड व्हेरिएशन मध्ये, पहिल्या व्हेरिएशन मध्ये कसं केलं होतं, लेंथ इक्वल दिली होती एल, किंवा असं म्हणूया त्या टोटल लेंथला आपण कॅपिटल एल घेऊया बरं. ओके. आणि या टोटल लेंथला L/2 आणि या टोटल लेंथला L/2. ओके. या टोटल मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंटला कॅपिटल एम. आता याच एक्झाम्पलचे बाकीचे व्हेरिएशन जे त्यांनी दिलेले नाहीये ते मी तुम्हाला सांगतो. याचा डायपोल मुवमेंट येणार, यातले किती डायपोल्स याला मिळाले? हाफ मिळाले. सो याचा डायपोल मुवमेंट टोटलच्या हाफ. यातले किती याला मिळाले? हाफ मिळाले. सो याचा डायपोल मुवमेंट किती असेल बा? टोटलच्या हाफ. टोटल किती आहे? एम, याच्या हाफ m/2. टोटल किती आहे? एम, याच्या हाफ m/2. सेकंड व्हेरिएशन असेल, इफ वी कट दिस मॅग्नेट लाईक दिस अलॉंग इट्स ऍक्सिस. असा जर कट केला मॅग्नेट जर असा कट केला तर काय होते सांगतो. तर असं होणार. हा पहिला मॅग्नेट, हा पहिला मॅग्नेट, हा दुसरा मॅग्नेट. अलॉंग इट्स लेंथ कट केला ही टोटल लेंथ तर एल असेल, टोटल लेंथ एल असेल, ही टोटल लेंथ पण एल असेल. पण बाळा काय एरिया असेल, 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे ना, या बाजूला एरिया असेल ना, एरिया इक्वली शेअर होतील. a/2 एरिया जे आहेत ते मात्र काय होतील? a/2 शेअर होतील. काय होतील? a/2. सो आता झालं असं, हाफ व्हॉल्यूम इथं आहे, हाफ व्हॉल्यूम इथं. इथं पण होतं, हाफ व्हॉल्यूम इथं होता, हाफ व्हॉल्यूम इथं होता. टोटल व्हॉल्यूम पैकी हाफ व्हॉल्यूम इथं आहे तर हाफ डायपोल्स इथं असतील, हाफ व्हॉल्यूम इथं आहे तर हाफ डायपोल्स इथं असतील. आउट ऑफ द टोटल व्हॉल्यूम नाव हाफ व्हॉल्यूम इज हियर, हाफ व्हॉल्यूम इज हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 जेवढे जे काय डायपोल्स आहेत ते सगळे डायपोल्स, त्यातले हाफ डायपोल्स इथं असतील आणि हाफ डायपोल्स याला पण मिळतील ना. म्हणजे जेवढा जास्त व्हॉल्यूम तेवढे जास्त डायपोल्स, तेवढा जास्त डायपोल मुवमेंट. सो बेसिकली हे व्हॉल्यूम ला प्रपोर्शनल असतं. आता कसं होतं, एरिया काय शेअर झालाच नव्हता, एरिया सेम होता. याचा व्हॉल्यूम एरिया इंटू 2L होता, याचा व्हॉल्यूम एरिया इंटू एल, याचा व्हॉल्यूम एरिया इंटू एल. सो एरिया इंटू 2L व्हॉल्यूम होता, त्यातला हाफ व्हॉल्यूम इथं आहे, हाफ व्हॉल्यूम इथं आहे. सो हाफ डायपोल्स विल बी हियर, हाफ डायपोल्स विल बी हियर. सो डायपोल मुवमेंट्स विल ऑल्सो बी हाफ हाफ. या केसमध्ये पण सेम मिळेल बाळा. इथला जो काही इफेक्टिव्ह डायपोल मुवमेंट येणार तो कसा येणार? तो किती येणार? m/2 येणार टोटलच्या हाफ, कारण याचा व्हॉल्यूम हाफ आहे कम्पेअर्ड विथ दिस. हाफ डायपोल्स याला मिळतील आणि याचा आपण टोटलच्या हाफ मिळेल, याचा आपण टोटलच्या हाफ मिळेल. हे असतं सेकंड व्हेरिएशन. अलॉंग दी इक्वेटर कट करणं आणि अलॉंग दी ऍक्सिस कट करणं. आता अलॉंग दी इक्वेटर नाही कट करायचं. आता लेंथ आणि एरिया थोडेसे वेगळे वेगळे ठेवायचे. इफेक्टिव्ह डायपोल मुवमेंट किती येतोय बघायचं, त्याचे बाकीचे व्हेरिएशन्स बघा याच क्वेश्चनचे. क्वेश्चन झाला, त्यांनी दिलेला क्वेश्चन तर सोडवता आला. Now other variations of the same question. Variation number 3. Variation number 3. Now this you can very easily tackle. What if we cut the magnet like this, L/4 इकडं आणि 3L/4 तिकडं, काय होईल?
काय होईल सांगा? चेक व्हॉट विल बी द आन्सर. आन्सर काय यायला पाहिजे? दोन रिजन्स मिळतील. असं जर मॅग्नेट कट केला तर आपण, इफ वी कट द मॅग्नेट लाईक दिस, एरिया तर काय शेअर झालाय का? नाही. व्हॉल्यूम कम्पेअर करा. टोटल व्हॉल्यूम विल बी व्हॉट? दिस टोटल लेंथ इज एल. दिस टोटल लेंथ इज एल. ओके. टोटल व्हॉल्यूम इज एरिया इंटू एल, ए इंटू एल. या रिजनचा व्हॉल्यूम किती येणार? ए इंटू एल बाय 4. या रिजनचा व्हॉल्यूम येणार ए इंटू एल बाय 4. A into L by 4, and the volume of this region will be what? Area is A, length is 3L by 4. So याचा व्हॉल्यूम आला A into L upon 4, याचा आला A into L into 3 by 4. So A into 3L by 4 आणि A into L by 4. म्हणजे टोटल व्हॉल्यूमच्या 1/4 व्हॉल्यूम इथं आहे, 3/4 व्हॉल्यूम इथं आहे, 1/4 डायपोल याला मिळाले. 1/4 dipole, this will get 1/4 dipole, and the 3/4 dipole will be available here. त्या हिशोबानं व्हॉल्यूमच्या डिव्हिजनच्या हिशोबानं बाळांनो आन्सर कॅल्क्युलेट करायचं असतं. ओके, with that logic you are going to calculate the answer. Okay, so here total dipole moment जो काय आहे त्याचा 1/4 व्हॉल्यूम अवेलेबल आहे, तर टोटल डायपोल मोमेंटचा 1/4 डायपोल मोमेंट इथं अवेलेबल असेल बाळ. रिमेनिंग डायपोल मोमेंट 3m/4 इथं अवेलेबल असेल. या दोघांची वेक्टर सम हा m आलाच पाहिजे. Reply me in the chat box. Are all the variations of the same questions clear to all of you? It actually depends on the volume, not on the length. किती व्हॉल्यूम शेअर झालाय? ती क्वेश्चन लेंथ वाला दिलाय, परीक्षेमध्ये येतो व्हॉल्यूम, हे बघायचं असतं नीट आपण नक्की काय व्हायला लागलं. आता कसं हाफ हाफ कट केल्यामुळे इक्वल इक्वल डिवाइड झाले, हाफ हाफ नाही कट केलं, L/4 आणि 3L/4. चेक करा किती व्हॉल्यूम इकडे अवेलेबल आहे, किती व्हॉल्यूम इकडे अवेलेबल आहे. त्याच्या हिशोबाने याला त्याच्या डायपोलचा शेअर मिळेल, व्हॉल्यूमच्या लॉजिकने याला त्याच्या डायपोलचा शेअर मिळेल. विथ दॅट लॉजिक यू आर गोइंग टू सॉल्व दॅट. ओके, चलो नेक्स्ट. हा झाला क्वेश्चन नंबर 6 आणि त्याचे व्हेरिएशन्स. क्वेश्चन नंबर 7 बघा आता. Now we are going to solve the question number 7. You also try to solve along with me. Question number 7. बघा. At a certain place, the angle of dip is 30 degree. बर. Example number 7. काय दिले बा? Angle of dip म्हणजे डेल्टा. Angle of dip. It is also called as angle of inclination. Angle made by the Earth's magnetic field with the local horizontal. Local horizontal जी काय आहे? Local horizontal बरोबर Earthच्या magnetic field न केलेला angle. At a certain place, the angle of dip is 30 degree. Angle of dip is 30 degree. And the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.5 oersted. What is the meaning of oersted? Horizontal component of Earth's magnetic field. बघा आता. Horizontal component of Earth's magnetic field. बर, तो किती दिलाय? 0.5 oersted. बर, 0.5 oersted. बर. So 1 oersted means how many Tesla? माहित नाहीये, बरोबर. आपल्याला 1 oersted is equal to how many Tesla माहित. ऍक्च्युअली oersted मॅग्नेटिक फील्डचं युनिट नाहीये. ओके, मी तुम्हाला सांगतोय काय काय सांगतोय जरा लक्ष द्या. एक एक्स्ट्रा पॉइंट सांगतो. काढता येतं 1 oersted करस्पॉन्ड्स टू हाऊ मेनी टेस्ला, काढता येतं, पण ते कसं काढायचं सांगतो मी तुम्हाला. असं आहे बेसिकली, मॅग्नेटिक फील्ड जी असते ज्याला मॅग्नेटिक इंडक्शन असंही म्हणतात, त्याची नावं काय काय आहेत बघा. मॅग्नेटिक फील्ड
और मैग्नेटिक इंडक्शन, मॅग्नेटिक फील्ड और मॅग्नेटिक इंडक्शन असं या बीचं नाव आहे. तसं आपल्याकडं त्या बीचं जे काही युनिट आहे, पॉसिबल युनिट्स ऑफ बी, दॅट इज टेस्ला, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. ओके, ऐसा युनिट्स आहेत. ओके, टेस्ला आहे, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर आहे, वेबर पर मीटर स्क्वेअर आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वेअर, मॅग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया, हे सगळे एसआय युनिट्स आहेत. याचे सीजीएस युनिट्स पण आहेत, गॉस. गॉस आणि शिकवलं होतं मी तुम्हाला, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. लक्षात ठेवा, हे सगळे युनिट्स प्रॉपरली लक्षात ठेवा. बर, आता मॅग्नेटायझिंग फील्ड नावाची पण एक कॉन्सेप्ट होती, ही झाली मॅग्नेटिक फील्ड. आता आहे मॅग्नेटायझिंग फील्ड, त्याचंच आणखीन एक नाव आहे इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली लिहून. हे इंटेन्सिटी जे होतं ते होतं एच, आणि ते रिलेशन जे होतं ते बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, याला एच म्हणायचं आहे. इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटायझिंग फील्ड त्याला एच म्हणायचं आहे. आता ऍक्च्युअल जे रिलेशन आहे बी आणि एच मध्ये ते आपल्याला माहिती आहे, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच आणि बी झिरो इक्वल टू म्यू झिरो इंटू एच, दोज थिंग्स वी नो. त्यातला तो एच आपल्याला पाहिजे आहे. आठवतं का बघा तुम्हाला, असं म्हटलं होतं इलेक्ट्रिक पोलरायझेशन, इलेक्ट्रिक पोलरायझेशन that is dipole moment per unit volume is proportional to electric field intensity. तसं इकडे पोलरायझेशन, तसं इकडे please tell me, are the voice and screen clear once again? There was some network issue. Are the voice and screen clear? All okay now? Yes, okay. Just give me 1 second. Tell me, up to this, is that clear? That right now we are given the unit of H and not the unit of B. B चं युनिट नाही दिलं आपल्याला, B नाही दिला बेसिकली, आपल्याला H दिलाय, H दिलाय. त्याचं युनिट एम्पियर अपॉन मीटर जे असतं ना ते दिलंय कोरस स्टेट मध्ये. बर, आर यू गेटिंग इट? Right now you are given the horizontal components of Earth's magnetic field directly. मॅग्नेटिक फील्डचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट नाही दिला तुम्हाला, तुम्हाला तो कॅल्क्युलेट करावा लागणार आहे. तुम्हाला H ची व्हॅल्यू दिली आहे. बर, हे सगळे एक्स्ट्रा पॉइंट मध्ये येऊ दे पहिल्यांदा, हे सगळे एक्स्ट्रा पॉइंट मध्ये इथपर्यंत यायला पाहिजे. आलं? बर, आता ऍट अ गिवन पॉइंट हे मॅग्नेटिक मेरिडियन म्हणा, call this as magnetic meridian. At a given point, let's say this is the total magnetic field of the earth. Let's say this is the horizontal component of Earth's magnetic field BH. आपण त्याला BH म्हणणार आहे. काही लोक त्याला H म्हणतात आणि त्या H मध्ये आणि या H मध्ये मग कन्फ्युज होतात. H मध्ये हे BH आहे, त्याला पण काही लोक H म्हणतात, त्या H मध्ये या H मध्ये कन्फ्युज होतात. आपण तसं नको करायला. BH इक्वल टू म्यू झिरो इंटू H म्हणूया. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट हा H आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे. ओके, अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्डचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे. ओके, सो तो किती आला? म्यू झिरो इंटू H.
त्या मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीची, या एच मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीची, मुद्दाम मी त्याला एच डॅश म्हणतो, डेलिबरेटली मी त्याला एच डॅश म्हणतो. ओके, तुम्हाला बेसिकली इथं मॅग्नेटिक फील्ड बीएच नाही दिली, एच डॅश दिलाय. ठीक आहे, बी आणि एच मध्ये रिलेशन काय असते? बी इक्वल टू म्यू एच, आठवतंय का? बी इक्वल टू म्यू एच. बर, आता इथं व्हॅक्यूम आहे, व्हॅक्यूम आहे, कुठलंही मीडियम नाहीये. ओके, इथं व्हॅक्यूम आहे, कुठलंही मीडियम नाहीये, सो यू कॅन कॉल इट एज म्युझियम. बोला आदित्य. ओके, हे झालंय, कुठेपर्यंत लक्षात आलंय? इथपर्यंत लक्षात आलंय? आता त्यांनी आपल्याला बी नाही दिला, एच दिलाय. लेफ्ट साइड झालंय. ओके, लेफ्ट साइडचं झालंय. लेफ्ट साइडला आम्हाला एवढं कळालंय की आता त्यांनी युनिट काय दिले? हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड 0.5 म्हटले आणि युनिट काहीतरी असं दिले. हे कशाचं युनिट आहे? हे मॅग्नेटिक फील्डचं युनिट नाहीये, हे मॅग्नेटायझिंग फील्डचं युनिट आहे किंवा इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्डचं युनिट आहे. मग आपण काय केलं? आपण सगळ्याचे युनिट्स द्यायला सुरुवात केली. मॅग्नेटिक फील्डचं युनिट आहे टेस्ला, म्हणजेच न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, फोर्स पर युनिट पोल म्हणजेच वेबर पर मीटर स्क्वेअर, दॅट इज मॅग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया. या मॅग्नेटिक फील्डचं सीजीएस युनिट पण आहे गॉस. 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. बर, आता आहे मॅग्नेटायझिंग फील्ड और इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, त्याला म्हणतात एच. इलेक्ट्रिक पोलरायझेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. सो ते जे काय पोलरायझेशन आहे त्यातला प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट होता जीई, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. जसं इथं पोलरायझेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, तसं मॅग्नेटायझेशन इज प्रोपोर्शनल टू मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. इथं बी नाही आहे, इथं एच आहे. या एच चं युनिट ओरस्टेड असतं, या एमझेड चं युनिट आणि या एच चं युनिट. मॅग्नेटायझेशन आणि एच चं युनिट आहे एम्पियर अपॉन मीटर. Susceptibility, magnetic susceptibility is unitless. This magnetic susceptibility is unitless. Electric susceptibility has the unit. Okay. या H चं युनिट आहे एम्पियर अपॉन मीटर, SI युनिट. CGS आहे ओरस्टेड. बर, आता आपण इथपर्यंत जे काय सगळं होतं ते सगळं एक्स्ट्रा मध्ये होतं. ऍट एनी गिवन पॉइंट बी इक्वल टू म्यू एच. व्हॅक्यूम असेल तर म्यू 0 एच, व्हॅक्यूम नसेल तर म्यू इंटू एच. मीडियम असेल तर म्यू एच, व्हॅक्यूम असेल तर म्यू 0 एच. आता गिवन पॉइंटला टोटल मॅग्नेटिक फील्डनं हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल, दॅट अँगल डेल्टा इज गिवन ॲज 30 डिग्री. ओके, and the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.5 overstate. आता हा 0.5 overstate जो आहे तो BH नाही आहे, या B चा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट नाही आहे बेसिकली, तो इथला जो काय H आहे त्याला करस्पॉन्डिंग हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे, म्हणजे H डॅश दिलाय. सो कॉल इट ॲज H डॅश, त्याला H डॅश म्हणा. आणि H वरून B कॅल्क्युलेट करा बाळांनो. कसं? म्यू 0 इंटू एच डॅश किंवा म्यू 0 इंटू एच. एच डॅश ची व्हॅल्यू दिली आता. ओके, मग काय फार अवघड नाही. बर, आता हा जो काय एच डॅश आहे हा आम्हाला ओरस्टेड मध्ये दिलाय. हा जो काय एच आहे हा ओरस्टेड मध्ये दिलाय, तो एम्पियर पर मीटर मध्ये लिहिला पाहिजे, एसआय मध्ये आणला पाहिजे, आणि मग तो एच तुम्हाला एसआय मध्ये मिळाला की मग त्यानंतर हा बी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके, फाईन. सो आता काय करणार पुढचं, मी पहिल्यांदा युनिट कन्व्हर्जन प्रॉपरली करून घेतो. एच डॅश जो दिलाय तो काय दिलाय मला? 0.5 ओरस्टेड. ओरस्टेडचा शॉर्ट फॉर्म काय आहे? ओई. ओई. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 1 ओरस्टेड इज इक्वल टू हाऊ मेनी एम्पियर अपॉन मीटर. मी सुद्धा व्हेरीफाय करतो, मी पाठ केलं होतं. 1 ओरस्टेड इज इक्वल टू 1000 अपॉन 4 पाय एम्पियर अपॉन मीटर. लक्षात ठेवा, एक्स्ट्रा पॉइंट, सगळे एक्स्ट्रा पॉइंट शेजारी शेजारी लिहून ठेवा. 1 ओरस्टेड इज इक्वल टू 1000 अपॉन 4 पाय एम्पियर अपॉन मीटर. याचं आन्सर जे येते ते अराउंड 80 असं येते. 79.5 आहे ते, पण त्याला अप्रॉक्सिमेटली आपण 80 लिहायचं.
एम्पियर अपॉन मीटर. म्हणजे जर 4 पाय वगैरे कॅन्सल वगैरे करत बसावं लागलं तर, नाहीतर सिंपल मी तुम्हाला सांगतो काय करायचं. 1 अपॉन पाय तुम्हाला माहिती आहे 0.3182. 1 अपॉन पाय तुम्हाला माहिती आहे इंटू 1000 करता येईल पटकन, अपॉन 4 पण पटकन करता येईल. त्यामुळे हे कॅल्क्युलेशन काय फार अवघड नाहीये, तुम्ही एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन पण करू शकताय. लक्षात हे ठेवा 1000 अपॉन 4 पाय, इट इज 1000 अपॉन 4 पाय. बर ठीक आहे, लिहा इथं 0.5 ऍज इट इज 1000 अपॉन 4 पाय एवढे एम्पियर अपॉन मीटर. आता कुठं एच डॅश कॅल्क्युलेट झाला, आता काय कॅल्क्युलेट झाला एच डॅश, या डायरेक्शन मधला एच डॅश. आता BH हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड, तो काय असतो μ0 इंटू एच. आताच्या केसमध्ये एच डॅश μ0 ऍज इट इज. एच डॅश किती आहे बाळा तुमचा 0.5 इंटू 1000 अपॉन 4 पाय. अजून क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय ते माहित नाही आपल्याला, पण जरा युनिट कन्व्हर्जन करून घेऊया. या चॅप्टर मध्ये मॅग्नेटिकच्या चॅप्टर मध्ये थोडेसे युनिट्स इम्पॉर्टंट असतात, व्यवस्थित बघून करावे लागतात. μ0 ऍज इट इज इंटू एच डॅश. एच डॅश किती आहे 0.5 इंटू 1000 अपॉन 4 पाय. आता हे μ0 इंटू एच केले आपण, म्हणजे तुम्हाला आता टेस्ला मध्ये आन्सर मिळालं. BH हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड, याचं जे आता आन्सर मिळालं ते बाळ टेस्ला मध्ये मिळालं. ओके, आता बघा किती सिंपल झालं. μ0 अपॉन 4 पाय 10⁻⁷ नसतंय का, μ0 upon 4 pi directly you can write 10⁻⁷. This μ0 upon 4 pi can be directly written as 10⁻⁷. So write down that as 10⁻⁷. This 0.5 into 1000, 0.5 into 1000 म्हणजे 500 झालं ते. That is equal to horizontal component of Earth's magnetic field एवढे टेस्ला or capital T. बघा युनिट कन्वर्जन समजलं का? up to this in the chat box clear and written so that I can rub the board and we'll check what is the next point given in the question. Check करा, tell me everyone. युनिट कन्वर्जन कळाले का बघा पहिल्यांदा जरा. व्हेरी गुड. Okay, so we are done with the unit conversions now. Okay, so आता आपण परत आपल्या क्वेश्चन मध्ये बॅक येऊ. आता त्याच्यावरनं आपण हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड जो काढला होता तो मी तर परत लिहितोय, तुम्ही लिहायची काय गरज नाही. μ0 इंटू एच डॅश, μ0 इंटू एच डॅश आहे माझा 0.5 ओरस्टेड. ओरस्टेड मला पाठ आहे 1000 अपॉन 4 पाय एम्पियर, 1000 अपॉन 4 पाय एम्पियर पर मीटर. ओके, सगळे SI मध्ये आलं. μ0 अपॉन 4 पायला डायरेक्टली 10⁻⁷ इंटू 0.5 इंटू 1000, 0.5 इंटू 1000 500 इंटू 10⁻⁷ एवढे टेस्ला. स्वतः माझ्याकडे हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड आहे ऍट गिवन पॉइंट. लेट्स से दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड. हे आपलं मॅग्नेटिक मेरिडियनचं प्लेन, द प्लेन प्लेन म्हणजेच मॅग्नेटिक मेरिडियन, परत काय प्लेन म्हणायची गरज नसलं पाहिजे. दिस इज द BH horizontal component of Earth's magnetic field. This is B and this is the angle of D delta which is equal to 30 degree. Up to this we have seen the question. Now let's see what is asked next in the question. The Earth's total magnetic field in Oersted is equal to. Total magnetic field Oersted मध्ये विचारले, म्हणजे त्यांना टेस्ला मध्ये आन्सरच नको आहेत, त्यांना टेस्ला मध्ये आन्सरच नको आहेत. बर, त्यांना फील्ड ज्या पाहिजे आहेत त्या कुठल्या युनिट मध्ये पाहिजे आहेत, ओरस्टेड. ठीक आहे, देऊ त्यांना ओरस्टेड मध्ये आन्सर देऊ. काय म्हटलंय, फाइंड टोटल मॅग्नेटिक फील्ड. त्या पॉइंटला टोटल मॅग्नेटिक फील्ड किती असेल त्या युनिट मध्ये, ओरस्टेड. OER STED सायंटिस्टचं नाव आहे.
सायंटिस्टची नाव विचित्र असतात बघ. बर, मग त्यांना कॅपिटल बी चं उत्तर नकोच आहे. आपल्याकडे कसं होतं, बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू एच डॅश, आणि हा बी इक्वल टू काय असेल मग, म्यू 0 इंटू लेट्स से एच. त्यांना या बी चं उत्तर नकोच आहे, त्यांना या एच चं उत्तर पाहिजे. ठीक आहे, असं करूया मग. अर्थची जी काय मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी आहे त्याला एच म्हणूया. त्याचा हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट एच डॅश, हा अँगल डेल्टा विच इज इक्वल टू 30. या एच चा एक व्हर्टिकल कंपोनंट पण असेल, पण त्याचा काय आता विचार करायची गरज नाहीये. ऍडजेसंट कंपोनंट काय असेल, हायपोटेनसचा कॉस थिटा. सो लिहा एच डॅश इज इक्वल टू हायपोटेनस एच टोटल मॅग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस डेल्टा. बर, टोटल मॅग्नेटिक फील्ड पाहिजे इन ओरस्टेड, म्हणजे एच विचारलाय, बी नाही विचारलाय, एच विचारलाय. सो एच इज इक्वल टू एच डॅश अपॉन कॉस डेल्टा. ठीक आहे, एच डॅश अपॉन कॉस ऑफ डेल्टा. डेल्टा किती आहे, 30 डिग्री. कॉस 30 किती, एच डॅश किती, कॉस 30 किती. बघा एच डॅश, व्हॉट इज दिस एच डॅश, 0.5 ओव्हरस्टेड. ठीक आहे, सगळं आन्सर येईल ओव्हरस्टेड मध्ये. 0.5 अपॉन कॉस 30 किती, आठ असलं पाहिजे सगळ्यांना, √3 अपॉन 2. इट इज √3 अपॉन 2. ओके, हा 2 गेला वरती, that will become 0.5 into 2 अपॉन √3 as it is. आता √3 पाठ करायला सांगितलं होतं, फायदा होईल बघा. तर 1 अपॉन √3 1 अपॉन √2 पाठ असेल तर फायदा होतो याचा. 0.5 into 2 तर 1 झाला. 1 अपॉन √3 पाठ करायला सांगितलं, इट इज 0.577. आन्सर ओरस्टेड मध्ये आलं. ओई, ओई म्हणा किंवा कम्प्लीट नाव लिहायचं असेल तर ओ स्मॉल काढा, OERSTED, ओरस्टेड. काय म्हणतात त्याला, प्रोनाउन्स कसं करताय बघा. इज दॅट क्लिअर? रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. टोटल मॅग्नेटिक फील्ड आली त्या पॉइंटला. CW चेक. त्यांचा आन्सर काय, त्यांनी तर 1 अपॉन √3 आन्सर दिले. ठीक आहे, त्यांनी 1 अपॉन √3 दिले. आपल्याला माहिती आहे 1 अपॉन √3 इज 0.577. ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज लक्षात ठेवा. बऱ्याच वेळा सांगितलंय √2 1.414, 1 अपॉन √2 0.707. काय नाही, याचा हाफ आहे. √2 ला हाफ केलं की 1/√2 येतो, माहिती का तुम्हाला. √2 ला हाफ करून बघा, 1 अपॉन √2 येतो. मग याला हाफ करा, 1.4 चा हाफ 0.7, 14 चा हाफ 0.7. √3 व्हॅल्यू 1.73, 1 अपॉन √3 व्हॅल्यू 0.577. 1 upon √3 value 0.577. CW up to this. And check whether I am right or wrong. 1 upon √3 0.577 ना, आपण सगळ्यांनी पाठ केला होता. Just reply me yes, no and CW. Check. बाकीचे युनिट कन्वर्जन पण आता तुम्हाला लक्षात येईल. One Tesla equal to 10⁴ Gauss. 1 Oersted is equal to 1000 upon 4 pi ampere upon meter. 1000 upon 4 pi ampere upon meter. चला जायचं नेक्स्ट क्वेश्चनला. Shall we move on to next question now? चलो नेक्स्ट. Number 8. Which of the following is more suitable for core of electromagnet? बर, इलेक्ट्रोमॅग्नेटच्या कोअरला कुठलं मटेरियल वापरायचं. बर, आता इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे काय, परमनंट मॅग्नेट म्हणजे काय, लेट्स लर्न and then we'll solve this question. So with the help of questions, छोटे additional points, okay, small additional points we will learn. Okay, let's do that. Which of the following is suitable for, which of the following is more suitable for core of electromagnet? बर, काय सांगतो क्वेश्चन लिहून घ्या. Which is
more suitable, which is more suitable for core of electromagnet. इलेक्ट्रोमॅग्नेटच्या कोर म्हणून, इलेक्ट्रोमॅग्नेटचा कोर म्हणून काय वापरता येईल? आता इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे काय आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे काय आणि परमनंट मॅग्नेट म्हणजे ते पहिल्यांदा ऑप्शन्स असे होते बघा त्यांनी दिलेले. पहिला ऑप्शन दिला त्यांनी मला एअर, सेकंड ऑप्शन दिला होता स्टील, मग सॉफ्ट आयर्न आणि कॉपर निकेल आयर्न अलॉय. स्टील, सॉफ्ट आयर्न, स्टील दिलाय, सॉफ्ट आयर्न दिलाय आणि नंतर सांगितलंय कॉपर निकेल अलॉय. आता हा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन झाला, पण तरी यात थोडं थोडं लॉजिक आहे, लॉजिक आहे. ओके, बर ते जाऊ दे बाजूला पहिल्यांदा. आता एक्स्ट्रा पॉइंट, लेट अस लर्न समथिंग एक्स्ट्रा टू सॉल्व दिस. द एक्स्ट्रा पॉइंट इज दिस. सी, magnets can be categorized into two parts. Okay, whether they are permanent magnet or they are non-permanent magnets. म्हणजे for some time they will behave as a magnet, and once the conditions are reversed, conditions are altered, they will not behave as magnet. So first type is permanent magnet. मग बार मॅग्नेट वगैरे जे आपण घरी बघतो ना, किंवा हॉर्स शो मॅग्नेट वगैरे घरी आपल्या जे असतात, those are permanent magnets. Those are permanent magnets. And there is second type of magnet. Okay, the magnets which we have in our house or the small instruments. Even तुम्ही आपला मोबाईलचा हेडफोन बघितला असेल किंवा रेडिओ बघितला असेल, रेडिओचा रिसिव्हर बघितला असेल, all those have the magnets which are permanent magnets. Okay, there is a second type of magnet which is non-permanent magnets, but we do not call them as non-permanent, we call them as electromagnets. Just give me one second. Just give me one second. Second type of magnets is electromagnets. We know we can produce magnetic field with the help of current. So current carrying coils किंवा current carrying ring जर तुमच्याकडे असेल, then you can produce electromagnet. बर, आता या इलेक्ट्रोमॅग्नेट कडे येऊ. इलेक्ट्रोमॅग्नेट कसा असतो सांगतो मी. इलेक्ट्रोमॅग्नेट इज व्हेरी सिंपल थिंग. व्हॉट दे डू इज दिस. There is a cylindrical core like this. There is a cylindrical core like this. Another cylindrical core like this. Another cylindrical core like this. What they try to do is this. They wind the copper wire like this. Copper wire ची winding असतं. Okay. Now we know if you have a solenoid, solenoid behaves as if it is a bar magnet. Yes, no? Solenoid behaves as if it is a bar magnet. तो समजा त्याचा साऊथ इथं आहे, नॉर्थ इथं आहे. नॉर्थ इकडनं असं अरेंज करतात, इकडं साऊथ आणि इकडं नॉर्थ. त्या हिशोबाने वाइंडिंग आयदर क्लॉकवाइज किंवा अँटी क्लॉकवाइज मॅनेज केलेलं असतं. So now here there exists a magnetic field from north to south. So in this way they create the magnetic field in a given region with the help of current. Okay, current pass झाला की solenoid आहे तुमच्याकडे. Solenoid will behave as if it is a bar magnet. They adjust the turns on this core in such a way that here they produce the north pole, here they produce the south pole. Bar. Now you will say, sir, why there is core? You can have a copper wire and inside we can use air also. Answer is correct. नुसती copper wire ठेवा ना, नुसती एक spring तयार करा ना. That is also okay. But you know, instead of air, if you use a ferromagnetic material, जर ferromagnetic material वापरलं, आता हे iron is a ferromagnetic material, or nickel is a ferromagnetic material.
if you wind the wire like this on this ferromagnetic material, वायरची एक मॅग्नेटिक फील्ड असेल, वायरच्या फील्ड लाईन्स असतीलच, but material will say I am also the magnet and my magnet is in the direction of external field, मग त्याच्याही फील्ड लाईन्स असतील. ओके, सो इफेक्टिवली मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन्क्रीजेस. सो हा जो काय पोल आहे तो स्ट्रॉंग पोल बनतो, त्याची पोल स्ट्रेंथ इन्क्रीज होते इफ यू यूज अ कोअर ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. म्हणून एक सिलेंड्रिकल कोअर घेतात विच इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिकली फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल अँड इट इज वाउंड, and effectively they increase the magnetic field and therefore the strength of this north pole and the strength of this south pole increases. जास्त strong magnet तयार करण्यासाठी. Are you getting it? Reply in the chat box. To make the magnet as strong as possible, they use the core of ferromagnetic material. CW up to this. Is this extra point clear to all of you? कसा केला जातो इलेक्ट्रोमॅग्नेट? Very good. Now such kind of electromagnets you can see in the scrap house, जिथं भरपूर स्क्रॅप आहे आणि त्यातनं मॅग्नेटिक मटेरियल सेपरेट करायचे. काय आयडिया करतात ही लोक? परमनंट मॅग्नेट घेऊन जात नाहीत, बिकॉज वन्स यू हॅव अ परमनंट मॅग्नेट अँड वन्स यू पिक ऑल दी स्क्रॅप विच इज मेड अप ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल्स, म्हणजे मॅग्नेटला अट्रॅक्ट होणारे जेवढे आहेत तेवढे सगळे मटेरियल तुम्ही गोळा केले. लेट्स से यू हॅव द परमनंट मॅग्नेट. नाउ यू हॅव टू सेपरेट इच अँड एव्हरी पार्टिकल or you have to separate each and every piece. No, त्याच्यापेक्षा काय आयडिया केली जाते? You have one crane and that crane is fitted with the electromagnet. Now this crane is the electromagnet. This will behave as a magnet. There will be some north pole or south pole. This magnet will be moved through the scrap. All the magnetic materials will be collected. Now the crane will move to different part and the current in the coil will be stopped. आता coil मधला करंट थांबवला. coil म्हटली की माझा करंट झिरो झाला. इथला मॅग्नेट त्याची स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट झिरो होत, लगेच झिरो व्हायला पाहिजे, तसं होत नाही, कारण आज फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल बसलाय. तो काय म्हणतोय? माझं काय मॅग्नेट झिरो करू नका म्हणतो, पण स्ट्रेंथ तरी कमी झाली. मोस्ट ऑफ दी मटेरियल्स विल फॉल डाऊन. दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दी मॅग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम दी नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल्स. स्क्रॅप सेपरेट करायला हे सोपं पडतं. इज दिस ऍप्लिकेशन क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? हाऊ दे यूज इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स. इनिशियली करंट चालू करतात, त्यामुळे हा स्ट्रॉंग पोल बनतो. स्क्रॅप कलेक्ट करतात, दुसऱ्या रिजन मध्ये जाते क्रेन, करंट बंद केला जातो, मॅग्नेट वीक होतं, ऑल दी मटेरियल्स विल फॉल डाऊन. CW चेक. दीज आर सम प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स. चॅप्टरच्या एंडला थोडे थोडे प्रत्येक प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स असतात. द एंड ऑफ एव्हरी चॅप्टर वी हॅव सम प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स. इज दॅट क्लिअर? जस्ट रिप्लाय मी स्मॉल सी सो दॅट वी कॅन टॅकल अवर क्वेश्चन नाउ. आपला क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया आपण. बोला. झालं? बर, आता एवढं तर आमचं ठरलं की इनसाइड दी कॉइल्स वी हॅव टू यूज अ कोअर अँड वी शुड बी द फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. सर, स्टील फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे, आयर्न पण फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे, कॉपर निकेल अलॉय सुद्धा फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे, मग कुठला ऑप्शन? बर, म्हणजे हे तिघही फेरोमॅग्नेटिक आहे, म्हणजे तरी ऑप्शन मधनं आम्हाला सिलेक्ट करता येत नाही. एअर तर वापरायची नाही. चला आता बाळांनो बघा, लिहून घेतला असेल तुम्ही हा एक्स्ट्रा पॉइंट. आता आयडिया अशी आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेट पाहिजे ना, म्हणजे बेसिकली काय पाहिजे? इलेक्ट्रोमॅग्नेट पाहिजे तर करंट झिरो केल्यानंतर मॅग्नेटनं किंवा करंट झिरो झाल्या मॅग्नेट कम्प्लिटली डिमॅग्नेटाइज झाला पाहिजे, सिस्टीम कम्प्लिटली डिमॅग्नेटाइज झाली पाहिजे. बर, मग त्यासाठी बघायचा हिस्टेरिसिस लूप. हिस्टेरिसिस लूप हा स्टीलचा हिस्टेरिसिस लूप आहे बाळांनो. ठीक आहे बघा, तो एकदम ठीक आहे. स्टीलचा जो काय हिस्टेरिसिस लूप आहे तो फार ठीक आहे. स्टीलचा जो काय एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड आणि आतली त्याची मॅग्नेटिक फील्ड, त्या स्वतःची मटेरियल मुळे तयार होणारी मॅग्नेटिक फील्ड, हा कर्व ठीक आहे स्टील साठी. सॉफ्ट आयर्न साठी जर बघितला, थिन आहे,
सॉफ्ट आयन. हा तुम्ही एरिया काढला, एरिया एनक्लोज इनसाइड द बीएच कर्व, दॅट एरिया इज एनर्जी लॉस्ट पर युनिट व्हॉल्यूम. लक्षात ठेवा, वाटलंच तर लिहून ठेवा. एरिया अंडर बीएच कर्व, एरिया एनक्लोज इनसाइड बीएच कर्व इज द एनर्जी लॉस्ट पर युनिट व्हॉल्यूम. इज द एनर्जी लॉस्ट पर युनिट व्हॉल्यूम. युनिट पण कॅल्क्युलेट करून बघा, मी चेक केलंय, ते जूल पर मीटर क्यूब येत आहे. ओके, so that area under BH curve is energy lost per unit volume. Energy lost नव्हे, it is energy lost per unit volume. ओके, मी जे सांगतोय ते बरोबर आहे. ओके, तिथं त्यांनी नुसतं एनर्जी वगैरे असं जर काही लिहिलं असेल तर ते ऍक्सेप्ट करू नका, कारण मी ते युनिट व्हेरीफाय केलेलं आहे आणि सेम फॉर्म्युला मी तुम्हाला ऑलरेडी पण एनर्जी लॉसचा दिला होता. ओके, सो हा जो काय एरिया एनक्लोज्ड आहे त्याच्यावरती एनर्जी लॉस डिपेंडंट असतो. काय डिपेंडंट असतो? एनर्जी लॉस्ट डिपेंडंट असतो. बर, आता समजा जर तुम्हाला परमनंट मॅग्नेट बनवायचं आहे, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ परमनंट मॅग्नेट, पहिल्यांदा काय करायचं? मटेरियलला मॅग्नेटाइज करायचं. मटेरियलला मॅग्नेटाइज करायला एक्सटर्नल फील्ड लावावी लागेल. मटेरियल मॅग्नेटाइज झालं, आता एक्सटर्नल फील्ड रिमूव्ह करा. तुम्हाला पाहिजे आहे ना हा परमनंट मॅग्नेट म्हणून पाहिजे आहे ना, तर याचं काम काय आहे? याचं काम आहे की एक्सटर्नल फील्ड जरी झिरो झाली तरीही मी मॅग्नेट म्हणून बिहेव करणार. म्हणजे एक्सटर्नल फील्ड झिरो जरी झाली तरीही मी मॅग्नेट म्हणूनच काम करणार. हा पण म्हणतोय की एक्सटर्नल फील्ड झिरो झाली तरीही मी मॅग्नेट म्हणून काम करणार. काहीच अडचण नाही, ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. हे दोघंही परमनंट मॅग्नेट मध्ये वापरता येतात. आता आम्हाला पाहिजे इलेक्ट्रोमॅग्नेट. इलेक्ट्रोमॅग्नेटचं काम काय काम असते सांगतो. एक्सटर्नल फील्ड झिरो झाल्यानंतर तुमच्याकडे फारशी फील्ड राहिली नाही पाहिजे. बर, आणि जर राहिली तर ती इझिली झिरो करता आली पाहिजे. इथं तर राहते एक्सटर्नल फील्ड जरी झिरो झाली तरी तुमच्याकडे स्वतःची ओन फील्ड राहते. हिअर द एक्सटर्नल फील्ड बिकम्स झिरो बट यू स्टील हॅव युअर ओन फील्ड. बर, ती इझिली झिरो इथं होते. सॉफ्ट आयनच्या केसमध्ये ती इझिली झिरो इथं होते, ती इथे इझिली झिरो होत नाही. ही फील्ड झिरो करायला एक्सटर्नल फील्ड अजून लावावी लागते निगेटिव्ह मध्ये. सो ते टफ आहे. कोअर्सिव्हिटी जास्त आहे, इथं कोअर्सिव्हिटी कमी आहे. रिटेंटिव्हिटी इथं पण जास्तच असते, रिटेंटिव्हिटी कंपॅरेटिव्हली इथं पण जास्तच असते. ती एक्झॅक्ट कंपॅरिझन पण मी तुम्हाला दिलेली आहे. हार्ड आणि सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स मध्ये रिटेंटिव्हिटीची कंपॅरिझन दिली आहे, कोअर्सिव्हिटीची पण कंपॅरिझन दिली आहे मी तुम्हाला. पण ती आहे, व्हॅल्यू आहे, झिरो तर नाहीये. एक्सपेक्टेड होते की बाबा झिरो असली पाहिजे. आम्ही तुम्हाला सांगितलंय ना, एक्सटर्नल फील्ड आम्ही झिरो केली. करंट कॅरिंग कॉइल्स ज्या काय आहेत त्या कॉइल्स मधला करंट झिरो झाला की कॉइलची फील्ड झिरो झाली. पण त्या कॉइलची फील्ड झिरो झाल्या या कोरची फील्ड झिरो होणं एक्सपेक्टेड होतं, मग तो प्रॉपर इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून काम करेल. बर, म्हणजे तेही लॉजिक अप्लाय होत नाहीये. मग जे फायनल लॉजिक आहे ते आहे एनर्जी लॉस्ट वालं लॉजिक. एनर्जी लॉस्ट वाला लॉजिक असं सांगते की ते मटेरियल यूज करा इलेक्ट्रोमॅग्नेट साठी ज्याचा एरिया अंडर और एरिया एनक्लोज इनसाइड हिस्टेरिसिस लूप हा कमी आहे. याचा एरिया एनक्लोज इनसाइड हिस्टेरिसिस लूप जास्त आहे. सो इट इज कॉल्ड एज हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल. हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल, त्याचा कर्व ठीक आहे, त्याचा एरिया एनक्लोज इनसाइड हिस्टेरिसिस लूप जास्त आहे. सॉफ्ट आयनचा सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल. सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल. सो हिअर यू विल गो विथ सॉफ्ट आयन, कारण सॉफ्ट आयन अल्टिमेटली तुम्हाला काय देईल? लो लॉसेस देणार. इफेक्टिव्हली जो काय एनर्जी लॉस आहे तो लॉस एनर्जीचा कमी असेल. बिकॉज द मटेरियल विल गेट अगेन अँड अगेन मॅग्नेटाइज. ते एकदा मॅग्नेटाइज होते, परत डिमॅग्नेटाइज, परत मॅग्नेटाइज, परत डिमॅग्नेटाइज. या प्रोसेसमध्ये फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरिसिस लूप ट्रेस करत असणार आहे. ओके, मग त्या केसमध्ये आम्हाला असं एक्सपेक्टेड आहे की हा जो काय एरिया एनक्लोज इनसाइड हिस्टेरिसिस लूप आहे दॅट शुड बी स्मॉल. सो थिन एरिया असणारे, थिन ग्राफ असणारे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल सिलेक्ट केले पाहिजे. सो दे शुड बी सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स. अजून एक व्हरायटी असते अलॉय स्टील नावाची. अलॉय स्टील नावाची डिफरंट मटेरियल्स मिक्स करून अलॉय स्टील बनवलं जाईल. अलॉय स्टील जो काय आहे तो पण मात्र सॉफ्टच आहे. आता त्यांनी स्टील म्हटले म्हणून हार्ड, त्यामुळे हा ऑप्शन नाही आला.
ओके, आता सॉफ्ट आहे आणि सरळ सरळ दिलंय त्यामुळे आपण त्याला सिलेक्ट केलं. अलॉय स्टील वगैरे जर म्हटलं असतं तर त्याचाही कर सॉफ्ट आहे, सॉरी त्याचाही कर थिन आहे, तर तोही चालला असता फॉर इलेक्ट्रोमॅग्नेट. So reply me in the chat box why we chose this option. Is that clear to all of you? Small C theoretical questions आहेत. You should be very easily able to tackle these. Information based आहेत comparatively. Logic थोडं थोडं आहे पण मोस्टली ते इन्फॉर्मेशन बेस्ड आहे. CW, tell me. Shall we move on to next question? जाऊया पुढे. चलो next. Example number 9. Isogonic lines on the magnetic map represent the lines of bar. Isogonic lines म्हणजे काय? आयसोगोनिक सर असा शब्द असतोय बर. आयसोगोनिक लाइन्स, आइसोथर्म्स और आइसोथर्मल असं कधी ऐकलंय का? आइसोथर्म्स ऐकलंय का? Let's say we have a map of a city or map of a nation. Okay, now let's say at this point, temperature is 5 degrees Celsius. Join all the points having temperature equal to 5 degrees Celsius. This is an isotherm. Okay, let's say 7 degrees Celsius, 7 degrees Celsius, 7 degrees Celsius, 7 degrees Celsius. These are the points having temperature equal to 7 degrees Celsius. Join all the points having temperature equal to 7 degrees Celsius. समान टेम्परेचर असणारी आयसोथर्म असं त्याला तुम्ही म्हणू शकता. मग आता आयसोगोनिक म्हणजे काय? आणि मॅप टेम्परेचर वाला मॅप नाही, आता मॅग्नेटिक मॅप आहे. बर, काय आहे आता? मॅग्नेटिक मॅप आहे. बर, सो काही पहिल्यांदा एक्स्ट्रा पॉइंट लिहून घेऊयात आणि मग क्वेश्चन नंबर 9 टॅकल करूयात. मी काही थेअरीची नोट क्रिएट केलेली आहे. लेट अस राईट डाऊन दॅट नोट. जस्ट कीप ऑन रायटिंग ऍज अ एक्स्ट्रा पॉइंट. हे थिअरॉटिकल पॉइंट्स आहेत. या लाईन जॉईनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल लाईन ऍक्च्युअली लाईन नसतो, तो कर्व असतो. जॉईनिंग कर्व, if you want to say line, no issues. Line joining the places of line joining the places of equal BH ज्या पॉइंटला अर्थचा हॉरिझॉन्टल मॅग्नेटिक कंपोनंट इक्वल आहे असे सगळे पॉइंट्स जोडणारी लाईन जॉइनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल BH म्हणजे काय? horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. But Earth's magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field, that is BH. ज्या पॉइंट्स ना अर्थचा हॉरिझॉन्टल मॅग्नेटिक कंपोनंट इक्वल आहे असे सगळे इक्वल असणारे पॉइंट जोडा. It is called as isodynamical line. Is called as spelling व्यवस्थित लिहा. Isodynamical line is called as isodynamical line. Check, correct. Is called as isodynamical line. अशा त्या लाईन्स असतात. इंटरसेक्ट होऊ शकत नाही ना. इथला लेट्स से कंपोनंट आहे 0.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. या सगळ्या पॉइंटला हॉरिझॉन्टल कंपोनंट्स मॅप आहे ना, मॅपवरच्या प्लेसेस आहेत. या सगळ्या प्लेसेसना अर्थचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे? 0.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. इथं 0.3 यातल्या सगळ्या पॉइंट्सना ऍट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन दी मॅप ते पॉइंट सगळे जोडले. तिथं हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे?
0.3 into 10 raised to minus 5 Tesla in this way. Okay, those lines are called as isodynamical lines. Iso म्हणजे equal, right? Iso equal. Dynamical means horizontal component, dynamic. Okay, काही मॅग्नेटिक टर्मिनॉलॉजीज आहेत, सॉरी टर्मिनॉलॉजीज रिगार्डिंग मॅग्नेटिझमच्या काय आहेत त्या थोड्याशा आम्ही लक्षात ठेवू. आयसो म्हणजे इक्वल. तसं आयसोगोनिक लाईन्स म्हणजे काय? राईट डाऊन आयसोगोनिक. आयसोडायनॅमिकल झालं. आयसोगोनिक लाईन्स म्हणजे कुठल्या लाईन्स आहेत? त्या लाईन काय करतात? लाईन्स जॉईनिंग दी इक्वल डिक्लिनेशन. लाईन्स joining the places of, मोस्टली असा थेरॉटिकल क्वेश्चन येत नाही, मोस्टली येत नाही, अगदीच रेअर चान्सेस आहेत, अगदीच रेअर. लाईन्स जॉईनिंग दी, कारण फिजिक्स मध्ये ते एक्सपेक्टेड नाहीये. फॉर्म्युला, लॉजिक आणि कॅल्क्युलेशन एक्सपेक्टेड आहे. लाईन्स जॉईनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन. इन्क्लिनेशन नव्हे, डिक्लिनेशन म्हणजे थीटा. काय असतो डिक्लिनेशन? अँगल बिटवीन टू प्लेन्स. कुठले प्लेन्स? मॅग्नेटिक मेरिडियन आणि जॉमेट्रिक मेरिडियन या दोन प्लेन्स मधला अँगल. प्रत्येक पॉइंटला चेक करा अँगल किती आहे, आणि ज्या अँगल्सना, ज्या पॉइंट्सना अँगल इक्वल आहे, डिक्लिनेशन इक्वल आहे, ते सगळे पॉइंट्स एका लाईन मध्ये जॉईन करा किंवा कॉमन कर्व पास करा, पासिंग थ्रू ऑल दी पॉइंट्स हॅव्हिंग इक्वल डिक्लिनेशन. सॉरी, आय मेड अ मिस्टेक. हे आहे जिओमेट्रिक मेरिडियन. दिस इज जिओमेट्रिक मेरिडियन and this is your magnetic meridian. मेरिडियन म्हणजे प्लेन. हे आहे तुमचं मॅग्नेटिक प्लेन, हे आहे तुमचं जॉमेट्रिक प्लेन. ओके, त्याच्यानंतर आहे अगोनिक लाईन्स. अगोनिक लाईन्स बघा, आयसोगोनिक नाही. आयसो म्हणजे इक्वल, गोनिक म्हणजे डिक्लिनेशन. अगोनिक म्हणजे डिक्लिनेशन नाही म्हणजे किती आहे? 0. नाही म्हणजे किती? 0. अगोनिक मीन्स डिक्लिनेशन नाही, डिक्लिनेशन अब्सेंट. म्हणजे डिक्लिनेशन अब्सेंट म्हणजे किती? 0. सो अगोनिक लाईन्स. आयसोगोनिक लाईन्स ती एक आयसोगोनिक लाईनच असणार आहे, पण तिथे डिक्लिनेशन किती असणार आहे? 0. ओके, सो राईट डाऊन लाईन जॉईनिंग, और लाईन म्हणा किंवा लाईन्स म्हणा, कसंही चालेल. लाईन्स, एकापेक्षा जास्त लाईन्स पण असू शकतात, विच आर जॉईनिंग दी प्लेसेस ऑफ 0 डिक्लिनेशन. एकापेक्षा जास्त पण असू शकतात, नो इश्यूज. लाईन्स जॉईनिंग दी प्लेसेस ऑफ 0 डिक्लिनेशन. डिक्लिनेशन पाहिजे, पण किती पाहिजे? 0 पाहिजे. लाईन्स जॉईनिंग दी प्लेसेस ऑफ 0 डिक्लिनेशन. अगोनिक ना, म्हणजे डिक्लिनेशन अब्सेंट. अ मीन्स अब्सेंट म्हणजे 0 ना. आता आहे आयसोक्लिनिकल लाईन्स. आयसोक्लिनिकल, इथं होतं डायनॅमिकल, इथं होतं गोनिक, आता आहे आयसोक्लिनिकल. आता आयसोक्लिनिकल म्हणजे दिस इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन. आता आपण जे काय बघायला लागलो ना, याला प्युअरली इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन म्हणतात. याला का म्हणून विचारता येत नाही, बाकीच्या सगळ्या फिजिक्स मध्ये का म्हणून विचारताय, याला तुम्ही का म्हणून, का आयसोगोनिक. आता काय करायचं? नाव दिलं असं आम्ही म्हणतो का? आमच्या घरातल्या आम्ही असं म्हणतो का, माझं नाव हे का ठेवलंय तुम्ही? असं काही म्हणत नाही ना आपण. तसं आहे, तर नाव ठेवलं त्या लाईन्स. नेक्स्ट आयसोक्लिनिकल लाईन्स. प्युअरली मेमरी युज करायची आहे, लक्षात ठेवायला. याला काय ट्रिक वगैरे असं काय फारसं नसतं. प्युअरली मेमरी बेस्ड क्वेश्चन. ओके,
आयसोक्लिनिकल लाईन्स म्हणजे काय? दी लाईन्स जॉइनिंग दी प्लेसेस ऑफ कुठल्या प्लेसेस जॉईन करायच्या बघा? जॉइनिंग दी प्लेसेस ऑफ लाईन्स जॉइनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल इन्क्लिनेशन. ते होतं डिक्लिनेशन. डिक्लिनेशन इज अँगल बिटवीन टू प्लेन्स. आता आलं इन्क्लिनेशन. इन्क्लिनेशन म्हणजे अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल. कोणाचा? मॅग्नेटिक फील्डचा. म्हणजे डेल्टा. इन्क्लिनेशन ना डेल्टा. लाईन्स जॉइनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन. EQUAL. इक्वल डिक्लिनेशन. डिक्लिनेशन झालं ना, इन्क्लिनेशन जायला पाहिजे. तेच म्हटलं. इन्क्लिनेशन. डिक्लिनेशन. डिक्लिनेशन इज अँगल बिटवीन टू प्लेन्स. इन्क्लिनेशन अँगल विथ द लोकल हॉरिझॉन्टल. म्हणजेच डीप, म्हणजेच डेल्टा. म्हणजेच तुमचा हा डेल्टा. कुठं असतो तो डेल्टा? मॅग्नेटिक मेरिडियन. ही काय आहे? मॅग्नेटिक मेरिडियन. मॅग्नेटिक प्लेन म्हणजेच मॅग्नेटिक मेरिडियन. गिवन पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्ड. लोकल हॉरिझॉन्टल लाईन. लोकल व्हर्टिकल लाईन. हॉरिझॉन्टल बरोबर टोटल फील्ड न केलेला अँगल. It is not required that, or it is not necessary that magnetic field should be always like this. अशी असली तरी पण चालेल, काय नाही, तरी पण त्याला एक हॉरिझॉन्टल कंपाऊंड असणारच, एक व्हर्टिकल कंपाऊंड असणारच. आता जनरली असं दाखवलं जातं म्हणून आपण काढलं. अशी पण असू शकेल, अशी पण असू शकेल, ऍब्सोल्युटली नो इश्यूज. अशी पण असू शकेल, ऍब्सोल्युटली नो इश्यूज. बर, आयसोक्लिनिकल लाईन्स म्हणजे काय? मॅप वरचे ते पॉइंट जॉईन करायचे ज्या पॉइंट्स ना, आय मेड अ मिस्टेक, इथं थिटा नको आहे बाळ, इथं काय पाहिजे? डेल्टा. ज्या पॉइंट्स ना इन्क्लिनेशन म्हणजे डीप म्हणजे डेल्टा इक्वल आहे, इथं पण 30, इथं पण 30, इथं पण 30, इथं पण 30, हे सगळे पॉइंट जोडा एका लाईन. दिस लाईन विल बी कॉल्ड एज आयसोक्लिनिकल लाईन. आयसोक्लिनिकल लाईन. आणि फायनली अक्लिनिक लाईन. फायनली अक्लिनिक लाईन. जसं इथं अगोनिक, तसं आता अक्लिनिक लाईन. अक्लिनिक, अ स्टँड्स फॉर अपसेंट. अक्लिनिक लाईन. लाईन जॉइनिंग दी प्लेसेस ऑफ झिरो डेल्टा. झिरो इन्क्लिनेशन पाहिजे. ओके. आयसो मीन्स इक्वल, क्लिनिकल मीन्स इन्क्लिनेशन. आयसो मीन्स इक्वल, आयसो मीन्स इक्वल, क्लिनिकल मीन्स इन्क्लिनेशन. अ मीन्स झिरो, अ मीन्स अपसेंट, अपसेंट म्हणजे झिरो. अक्लिनिकल और अक्लिनिक लाईन असं म्हटलं जाईल त्याला. येस, अक्लिनिक लाईन. अक्लिनिकल म्हणायची गरज. अक्लिनिक लाईन. अक्लिनिक लाईन काय असेल? लाईन म्हणा किंवा लाईन्स म्हणा. इथं लाईन्स म्हटलं तर इथं लाईन्स, इथं लाईन म्हटलं तर इथं पण लाईन. लाईन जॉइनिंग दी प्लेसेस ऑफ झिरो डीप, झिरो इन्क्लिनेशन पाहिजे. झिरो इन्क्लिनेशन. ओके, म्हणजे अँगल ऑफ डीप किती पाहिजे किंवा डेल्टा किती पाहिजे? झिरो पाहिजे. CW. Up to this, reply me in the chat box. Are these definitions clear to all of you? त्या हिशोबाने तुम्ही क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व्ह करू शकता. आयसोगोनिक असं विचारलंय. व्हॉट इज आयसोगोनिक लाईन असा क्वेश्चन होता. गोनिक डिक्लिनेशन, अँगल बिटवीन टू प्लेन्स. इक्वल डिक्लिनेशन असणारे पॉइंट्स ना जोडणारी लाईन. ती लाईन जॉइनिंग दी प्लेसेस ऑन दी मॅप हॅव्हिंग द इक्वल डिक्लिनेशन म्हणजे आयसोगोनिक. So question number 9 you can solve, and other variations of the same question. बाकी त्याच क्वेश्चन चे बाकीचे व्हेरिएशन्स मी तुम्हाला दिले. ओके. इन दिस वे these solved examples help us basically. एक टाइप ते सांगतात आणि त्याचे सगळे व्हेरिएशन्स मात्र तुम्हाला मी सांगत जातो. ओके, फाइन. झाला? CW, reply me fast so that we can solve. 3 questions are still remaining. 3-4 questions are remaining. Simple questions are there. पण त्याचे काही व्हेरिएशन्स आहेत, ते जरा आपल्याला बघायला पाहिजे. रिप्लाय मी फास्ट CW एव्हरीवन. पटपट करा रिप्लाय जरा. चलो, डन. प्लीज रिप्लाय.
yes, okay, चलो next question number 10. The BH curve shown in the figure A and B are associated with A कोणाचा आहे आणि curve B कोणाचा आहे. दोन BH curve दिले, दोन hysteresis loop दिलेले आहेत. We are given two hysteresis loop and we have to identify first loop is of which material and second loop is of which material. Again a information based question. Slight logic will be there, but mostly it is information. But we can relate that information with the logic that we have learned so far. Okay, एक थिक आहे एक थिन आहे, त्याच्यावरनं थोडी आयडिया येतेच आपल्याला. ओके, आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे फर्स्ट मटेरियल कुठलं आहे, सेकंड मटेरियल कुठलं आहे. वी हॅव टू सिम्पली आयडेंटिफाय मटेरियल ए अँड मटेरियल बी. Question number 10. For material A, BH curve is given like this. It is also called as BH curve or the hysteresis loop. For material A, it is like this, a thin curve. This is for material A. For material B, a thick curve. For material B, it is a thick curve. That is our material small a. That is our material small b. Question is identify A is which material and B is which material. Options: A चा column, B चा column. Option 1, 2, 3, 4. Steel आणि soft iron. Steel, soft iron. Soft iron, steel. Information आहे, जरा रिलेट करायचा प्रयत्न करा. Soft iron, steel. Paramagnetic material and ferromagnetic material. कुठलं तरी paramagnetic material आणि इकडं हे म्हणतात की बी आहे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. नाही असं तर नाहीये. पॅरामध्ये हिस्टेरिसिस लूप वगैरे काही कॉन्सेप्ट नसते. पॅरामध्ये डायमध्ये हिस्टेरिसिस लूप वगैरे काही कॉन्सेप्ट नसते. हे दोघही फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलच पाहिजेत. ऑप्शन 3 इलिमिनेटेड. टेल मी येस नो. किती लिहून ठेवले? डाय. बर, डाय मॅग्नेटिक मटेरियल. कुठला डाय मॅग्नेटिक मटेरियल? दोन्ही फेरोमॅग्नेटिक आहे. टेल मी येस नो. ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 वी हॅव इलिमिनेटेड. डाय आणि पॅरा लिहून ठेवले. बर, yes no, just write it down and then reply me yes no. पहिला क्वेश्चन लिहा आणि मग मला yes no रिप्लाय करा. ऑप्शन 3 आणि 4 मी क्वेश्चन वाचताच रिमूव्ह केलेले आहेत. फारसा अवघड राहिला नाही आहे क्वेश्चन, कारण दोन ऑप्शन इलिमिनेट झालेले आहेत. टू ऑप्शन्स वी हॅव ऑलरेडी इलिमिनेटेड नाउ. चेक अँड टेल मी. बोला बोला. दोन्ही फेर आहेत. 100% दोन्ही फेर आहेत. गुड. 3, 4 तर गेला. ए वाला सांगा. Give me 1 second. Let me read the chat box. Sir, question number 9. 9th क्वेश्चन झाला ना. आयसोक्लिनिकल, आयसोगोनिकल, जे काय होतं. आयसोक्लिनिकल, आयसोगोनिक, अक्लिनिक, अगोनिक आणि आयसोडायनॅमिक. 5 डेफिनेशन दिल्या. त्या 5 डेफिनेशन वरनं करता येईल ना तो क्वेश्चन. आयसोगोनिक लाईन्स विचारल्या होत्या त्या क्वेश्चन मध्ये. लाईन्स जॉईनिंग दी पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन, इक्वल थीटा असतात. क्वेश्चन नंबर 9 झालाय का? सो वी आर ऍट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. ये पुढे क्वेश्चन नंबर 10 ला ये. बर, पहिला जो कर्व आहे तो कंपॅरेटिव्हली थिन आहे. सेकंड जो आहे थिक आहे. सो हा सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल असणार, हा हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल असणार. इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवायची आहे. स्टील इज अ हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल. स्टील काय आहे? स्टील काय आहे? हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल आहे. त्याचा कर्व थिक असतो. म्हणजे बी साठी स्टील यायला पाहिजे.
बी साठी स्टील यायला पाहिजे, ए साठी नाही. स्टील काय आहे? हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल. स्टील इज हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल. सॉफ्ट आयन, सॉफ्ट आयन नावातच आहे, इट इज सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल. कर्व त्याचा थिन आहे, इट इज सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल. अजून एक आहे अलॉय स्टील. इफ यू अलॉय इट देन इट विल बिकम सॉफ्ट. If you alloy it, now it will become soft magnetic material. Remember this information. So option number 2 we have to choose. A, thin curve. For the material A, curve is thin, so it should be soft iron. For the material B, curve is thick, so it is steel. Reply me in the chat box. CW. Information based आहे. फारसं डोकं लावायचं काही कारण नसते. एक स्मॉल लॉजिक असते, सिंगल लाईन लॉजिक इज देअर. जनरली इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली असेच असतात. असेल तर लॉजिक असते, अदरवाइज सरळ इन्फॉर्मेशन असते, सरळ ते लक्षात ठेवायचं असतं. आता अगोनिक लॉजिक काय नाही त्याला, आता म्हणायचंय अक्लिनिक म्हणायचंय, आयसोगोनिक, अगोनिक, आयसोडायनॅमिकल. That kind of questions are called as information based questions. जनरली ते फार कमी असतात फिजिक्स मध्ये, रेअरली असतात. आला तर एखादा क्वेश्चन येतो, अदरवाइज फॉर्म्युला अँड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन तुम्हाला फिजिक्स मध्ये विचारले जातात. सो नथिंग टू वरी अबाउट. क्वेश्चन नंबर 11. अगदी सिंपल, अगेन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन. वी नो दिस phenomena. Above the Curie temperature, the ferromagnetic substance becomes. Reply me in the chat box. Above Curie temperature, Curie temperature च्या पुढे काय फेरोचा काय होतो? The ferromagnetic substance becomes. नोट मध्ये आहे आपल्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आहे. Above the Curie temperature, ferromagnetic substance becomes para, die का फेरोचा फेरोच काय होतं? If you start heating the ferromagnetic material, its domain structure starts getting destroyed. At some particular temperature, the domain structure is completely destroyed. Domain structure is destroyed, but still it has magnetic dipole moments. Domains बघा, domains म्हणजे काय? The regions in which all the atoms have dipole moment in the same direction. Domains म्हणजे काय? Regions in which all the atoms have dipole moment in the single direction. So हे domains आहेत, ग्रुप्स आहेत. ही सगळी लोक ग्रुप मध्ये आहेत. पण काय होतं, as you go on increasing the temperature, what happens? टेम्परेचर वाढवायला सुरुवात केली तर काय होतं, हे डोमेन्स डिस्ट्रॉय व्हायला चालू होतं, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय व्हायला चालू होतं. आणि एक स्टेज अशी येते, ऍट सम पर्टिक्युलर टेम्परेचर विच इज कॉल्ड एज क्युरी टेम्परेचर, द मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॅरा. डायपोल मुवमेंट आहेत, सगळे रँडमली आहेत, एकही ग्रुप शिल्लक राहिलेला नसतो, त्यातले सगळे ग्रुप डिस्ट्रॉय झालेले असतात. एव्हरी ॲटम इज नाउ रँडमली ओरिएंटेड. It is not a part of any group. No domain is present now. All the domains are destroyed. So the ferromagnetic material just converts झाले कशामध्ये? पॅरामध्ये. And above Curie temperature तर मग काय पॅराच असणार आहे तो. Above Curie temperature फेरोचा ऑलरेडी पॅरा असतो. क्युरी टेम्परेचरला काय होतं? टेम्परेचर इन्क्रीज करत 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 कितीला आलो आपण? क्युरी टेम्परेचरला आलो. For 0 to Curie temperature, material is ferromagnetic. At Curie temperature, domain structure just destroy झालं. So फेरोचा पॅरा just convert झालाय. Above Curie temperature, it is para. CW. Question number 11 you can tackle on your own. काय होते? फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पॅरामॅग्नेटिक अबोव द क्युरी टेम्परेचर. सरळ सरळ इन्फॉर्मेशनच असं त्यांनी त्याचं सोल्युशन दिलेलं आहे. CW पुढे लिहून ठेवा. दोन क्वेश्चन्स राहिले, तीन क्वेश्चन्स राहिले, करूया. टेल मी फास्ट. झालं? नेक्स्ट. So you can tackle question 11 on your own. Question number 12. Question 11 ला एवढंच लिहू शकता. काय सॉल्विंग सारखं काहीच नाहीये. क्वेश्चन नंबर 12, 13 आणि 14 तीन क्वेश्चन्स आहेत, बघून घेऊया, आज संपून टाकूया. काय व्हरायटी मिळते का अजून चेक करूया.
Question number 12. Figure shows two identical magnetic dipoles A and B. दोन magnetic dipoles दाखवलेले आहेत डायग्राम मध्ये. Okay. South, north. This magnet is called as magnet A. याला magnet A असं नाव दिले. Another magnet is magnet B. It is placed like this. A point P is located here. Axial line of this magnet and equatorial line of that magnet. Both are same. या मॅग्नेटचा इक्वेटर आणि त्या मॅग्नेटचा ऍक्सिस. यालाच एंड ऑन पोझिशनिंग ऑफ टू मॅग्नेट्स. नाही, याला ब्रॉड साइड ऑन पोझिशनिंग. एंड ऑन म्हणजे काय? दोघांचे ऍक्सिस सेम. ब्रॉड साइड ऑन म्हणजे काय? याचा ऍक्सिस म्हणजे त्याचा इक्वेटर. पॅरलल म्हणजे एंड ऑन पोझिशनिंग म्हणजे पॅरलल मॅग्नेट्स आणि परपेंडिक्युलर म्हणजे ब्रॉड साइड ऑन पोझिशनिंग. त्याचा नॉर्थ इकडे आहे, याचा साऊथ इकडे आहे. बर, याला म्हटले मॅग्नेट बी. दिस इज कॉल्ड ऍज मॅग्नेट बी. पुढे काय केले बघूया. इक्वल मॅग्नेट्स पण सांगितलेले ना. बर, विथ देअर ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इच अदर. बरोबर आहे. याचा ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे, याचा ऍक्सिस व्हर्टिकल असेल. ही लाईन याचा ऍक्सिस नाहीये, ही लाईन याचा इक्वेटर आहे. याचा ऍक्सिस व्हर्टिकल असेल, याचा ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे. सो दे सेड the two magnets have axis perpendicular to each other. Correct. Find the magnetic field at point P midway between the two dipoles. दोन डायपोलच्या बरोबर मिड पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्ड किती असेल? बरोबर मिड पॉइंटला. सेपरेशन बिटवीन देम इज गिवन ॲज स्मॉल डी. या डायपोलच्या सेंटर पासून या डायपोलच्या सेंटर पर्यंत सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स इज स्मॉल डी. बर, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स इज स्मॉल डी. Both the magnets have equal dipole moments. Two identical magnets म्हटलं होतं त्यांनी आणि त्यांचे dipole moments equal आहेत. पहिल्याचा dipole moment, दुसऱ्याचा dipole moment is equal to m. आणि आन्सर m आणि d च्या लँग्वेज मध्ये पाहिजे आहे. ओके, m आणि स्मॉल d च्या लँग्वेज मध्ये आन्सर पाहिजे आहे. टोटल मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पॉइंट p. नेट मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पॉइंट p. नेट मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पॉइंट p is equal to question mark. This is the question. दिस इज द क्वेश्चन. दोन मॅग्नेट आहेत. पहिल्या मॅग्नेटमुळे किती फील्ड येते बघा, दुसऱ्या मॅग्नेटमुळे किती फील्ड येते बघा. चेक व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट मॅग्नेट, चेक व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड मॅग्नेट. जर बोथ सेम डायरेक्शन मध्ये असतील, इफ बोथ दी फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन, ऍड देम. इफ बोथ दी फील्ड्स आर अपोजिट टू इच अदर, सबट्रॅक्ट देम. इफ दी फील्ड्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, पायथागोरस. ओके, वेक्टर असेल तर असंच करायला लागतं ना. दोन्ही वेक्टर सेम डायरेक्शनला आले, ऍड देम. अपोजिट आले, सबट्रॅक्ट देम. परपेंडिक्युलर आला, एक वरती आला, एक राईटला आला, किंवा एक खाली आला, एक राईटला आला. परपेंडिक्युलर आले, टू फाइंड आउट दी मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट, डू दी पायथागोरस. व्हेरी सिंपल. याचा डायपोल मोमेंट कसा असणार? साऊथ टू नॉर्थ m1. याचा डायपोल मोमेंट साऊथ टू नॉर्थ m2. बर, ऍक्सिस वरची फील्ड पॉइंट P याच्या ऍक्सिसला आहे, पॉइंट P याच्या ऍक्सिसला आहे. ऍक्सिस वरची फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मुवमेंट. ऍक्सिस वरची फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मुवमेंट. बर, पहिल्या मॅग्नेट मुळे फील्ड आली B1, पण इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मुवमेंट. डायपोल मुवमेंट राईटवर्ड, फील्ड राईटवर्ड. M2 च्या इक्वेटर वरती आहे पॉइंट P. M2 च्या इक्वेटर वरती आहे पॉइंट P. सो इथली फील्ड काय येणार? पॉइंट P ला M2 ची फील्ड जी येणार ती काय येणार? इक्वेटर वरची फील्ड डायपोल मुवमेंटला अपोजिट. इक्वेटर वरची फील्ड डायपोल मुवमेंटला अपोजिट. हा आला B2. तुमचा पॉइंट P बरोबर मिड पॉइंट आहे तो. हे डिस्टन्स तुम्हाला लिहिता येईलच, d/2 d/2. नो वरीज अबाउट दॅट. बरोबर मिड पॉइंट आहे तो. मिडवे बिटवीन देम सांगितलंय. मिडवे म्हणजे मिड पॉइंट. बर, अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. इज दिस क्लिअर? पहिल्या मॅग्नेटची फील्ड अशी येणार in the direction of dipole moment because the point is on the axis, and for the second magnet the field will be opposite to the dipole moment because the point is on the equator of the second magnet. कळालं? या फील्ड आल्या परपेंडिक्युलर. नेट मॅग्नेटिक फील्ड काढा की मग, काय अडचण? नेट मॅग्नेटिक फील्ड सोल्युशन डायरेक्ट पायथागोरस. नेट मॅग्नेटिक फील्डचा मॅग्निट्यूड
अशी येणार तुमची नेट मॅग्नेटिक फील्ड. करा पॅरलोग्राम कम्प्लीट. ड्रॉ द लाईन लाईक दिस, ड्रॉ द लाईन लाईक दिस, कम्प्लीट द पॅरलोग्राम. दिस इज गोइंग टू बी द नेट मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पॉइंट P. किती आली? अंडर रूट B1 स्क्वेअर प्लस B2 स्क्वेअर. टाका व्हॅल्यूज B1 आणि B2 च्या. कॉल दिस ॲज इक्वेशन 1. चला व्हॅल्यूज काढूयात B1 आणि B2 च्या. ऍक्सिस वरती मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला काय? मॅग्नेटिक फील्ड ऍट अ पॉइंट ऑन दी ऍक्सिस. एक्झॅक्ट फॉर्म्युला पाहिजे मला. मला काय पाहिजे? एक्झॅक्ट फॉर्म्युला पाहिजे. अप्रॉक्सिमेट वाला नको आहे. बर. ऍट एनी जनरल डिस्टन्स इक्वल टू आर. आर एवढ्या डिस्टन्स वरती, पहिल्या मॅग्नेट पासून आर एवढ्या डिस्टन्स वर, ओके, सेंटर पासून आर एवढ्या डिस्टन्स वर काय फॉर्म्युला असतोय? असा असतोय का बघा, चेक. μ0 अपॉन 4 पाय 2mr अपॉन r स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. μ0 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 2pr अपॉन r स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. सेम फॉर्म्युला, फक्त μ0 अपॉन 4 फक्त 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 च्या ऐवजी μ0 अपॉन 4 पाय, 2 ला 2, r ला r ला r, l ला l, m ला p ला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटला मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सेम फॉर्म्युला. आता याचाच अप्रॉक्सिमेट फॉर्म्युला कसा काढणार? पण अप्रॉक्सिमेट करायची गरज आहे का ते पण बघूया. मला सांगा, आपल्याला त्यांनी μ0 अपॉन 4 पाय ची व्हॅल्यू द्यायची काय कारण नाहीये. 2 नंबर आहे, m ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली आहे, r आपण काढू शकतोय. r ची व्हॅल्यू किती येते? सेंटर पासून गिवन पॉइंटचं डिस्टन्स d/2 येणार आहे. याची पण काहीच काळजी नाहीये, याची पण काहीच काळजी नाहीये. राहिलाय प्रश्न एलचा. या डायपोलची लेंथ 2l असते, त्यातली ही लेंथ जी असते ती स्मॉल एल असते. आठवतंय का? हे डिस्टन्स एल आणि हे डिस्टन्स एल, ते आहे का आपल्याकडे? क्वेश्चन मध्ये आहे का बघायचं? काय वे आहे का बघायचं, ते कॅल्क्युलेट करायचं. जर नसेल तर निग्लेक्ट करा एल ला आणि अप्रॉक्सिमेट फॉर्म्युला वापरून टाका. आहे का बघतो मी. नाहीये क्वेश्चन मध्ये असा कुठलाही वे नाहीये की त्यांनी लेंथ ही स्मॉल एल आणि ही स्मॉल एल दिलेली आहे. काहीच दिलेलं नाहीये. सो हिअर यू आर गोइंग टू निग्लेक्ट. सो assume short dipole. Assume short dipole. So L square will be neglected in comparison with R. L is very less than R. L very small है compared with R. So L square will be neglected or L square will be very smaller than R square. So axial magnetic field चा नेहमीचा तुमचा फॉर्म्युला μ0 अपॉन 4 पाय 2m अपॉन r क्यूब तयार होणार बघा. जाऊ दे हे सगळं एकदा हाताखाली, नाही सगळं परत एकदा जाऊ दे, पाठच होऊन जाऊ दे. तेच सारखं करून पाठ होऊ दे. 2mr r स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर चा ब्रॅकेट स्क्वेअर, एल स्क्वेअर निग्लेक्ट केला, r स्क्वेअर चा स्क्वेअर r⁴ झाला. पाठ होऊन जाते हे. μ0 अपॉन 4 पाय इतक्या वेळा लिहून घेऊयात ना, पाठच होऊन जाईल. r अपॉन r⁴ r क्यूब झालं. m ऍज इट इज. हे डायरेक्टली पाठ होतच की तुम्हाला ऍक्सियल मॅग्नेटिक फील्डची न्यूमरिकल व्हॅल्यू μ0 अपॉन 4 पाय 2m अपॉन r क्यूब. वेक्टर पाहिजे असेल तर ऍक्सिस वरची फील्ड आणि डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन मध्ये असतात वेक्टर म्हटलं तर. आता व्हॅल्यूज पाहिजे ऍज इट इज ठेव. ओके, आता ही झाली ऍक्सियल मॅग्नेटिक फील्ड B1 ची व्हॅल्यू. सो लिहा. सो B1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाय 2m अपॉन r क्यूब. आता पहिल्या मॅग्नेट पासून डिस्टन्स किती आहे? d/2. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मॅग्नेट व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट P? इट इज d/2. हे r किती आहे? d/2 आहे. सो इन्स्टेड ऑफ r पुट देअर d/2. त्याचा क्यूब करायचा आहे बाळ. पहिल्या मॅग्नेटचा डायपोल मोमेंट m1 म्हटलं तरी चालेल, पण अल्टिमेटली m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m च आहे. सो आन्सर काय येणार? μ0 अपॉन 4 पाय. प्रॉपरली ऑब्झर्व करा. μ0 अपॉन 4 पाय 2 चा क्यूब 8 गेला वरती, 8 इंटू 2 60 m1 m अपॉन d क्यूब. दॅट्स इट. B1 तर मिळाला. आता इक्वेटोरियल मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला लिहितो. ऑलमोस्ट असाच फॉर्म्युला आहे, काही चेंजेस आहेत तेवढे फक्त करायचे. μ0 अपॉन 4 पाय 2 नाही आहे, m नाही आहे, मायनस नाही आहे, 2 नाही आहे. हा 2 नाही, हा r नाही, 2 नाही, r नाही, मायनस नाही, 2 नाही. 2 अब्सेंट, r अब्सेंट म्हणजे वरती काय m, मायनस अब्सेंट म्हणजे प्लस,
मायनस अपसेंट म्हणजे प्लस, 2 अपसेंट म्हणजे रेस टू 3/2. 2 अपसेंट आहे तर काय असणार आहे? रेस टू 3/2 असणार आहे. परत याचा शॉर्ट डायपोल लिहित चला एकदा, हे सगळं सारखं सारखं हाताखालनं जाऊ दे. फॉर शॉर्ट डायपोल अगेन L is very very less than R. लेंथ ऑफ द डायपोल जी आहे ती व्हेरी स्मॉल l 2 वेळा 2l is the length of the dipole which is very very small compared with the distance R. 2l very very small आहे तर l पण very very small आहे. l very very small आहे तर l square पण very very small आहे. So for the short dipole l square will be very very smaller than R square. So equatorial magnetic field किती येणार? mu 0 upon 4 pi m as it is. l square ला निग्लेक्ट करा, l square 0 झाला, निग्लेक्ट करायचा आहे. r square ची व्हॅल्यू फार मोठी आहे, सो l square त्याच्यामध्ये काय ऍड करायची गरज नाही आहे, l square निग्लिजिबल आहे. सो r square raised to 3/2, r square raised to 3/2. इंडेक्स ऑफ इंडेक्स इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ इंडेक्स. raised to 2 आणि raised to half याची मल्टिप्लिकेशन काय येणार? 2 into 3/2. 2 into 3/2 काय होणार? 2 2 कॅन्सल, raised to 3. सो अपॉन r क्यूब. हाच फॉर्म्युला आहे, फक्त 2 अपसेंट आहे. u 0 upon 4 pi 2m upon r cube, mu 0 upon 4 pi m upon r cube. ऍक्सिस ला mu 0 upon 4 pi 2m upon r cube, इक्वेटर ला mu 0 upon 4 pi m upon r cube. दॅट्स इट. टाका व्हॅल्यूज. सो दुसऱ्या मॅग्नेटॉलॉजी काय मॅग्नेटिक फील्ड येणार B2. B2 जो काय आलाय तो त्याच्या डायपोल मोमेंटला अपोजिट आलाय, M2 ला तो अपोजिट आहे. तो B2 काय येणार बा? mu 0 upon 4 pi instead of magnetic dipole moment m you can write m2 म्हणा नाहीतर m म्हणा. ओके, अपॉन r किती आहे? डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल टू द गिवन पॉइंट. डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल टू द गिवन पॉइंट इज r is equal to d/2. सो पुट हियर d/2. त्याचा काय करायचं आहे? क्यूब, r क्यूब आहे ना, सो क्यूब. सो काय येणार आन्सर? mu 0 upon 4 pi. सेकंड मॅग्नेटचा डायपोल मोमेंट m2 बट दॅट इज ऑल्सो इक्वल टू m. हे सुद्धा क्वेश्चन मध्ये दिलंय ना, m व्हॅल्यू क्वेश्चन मध्ये दिली आहे. आता हा झाला d/2 चा क्यूब म्हणजे d क्यूब अपॉन 8. अपॉन 8 गेला वरती, अपॉन 8 गेला वरती. सो दॅट कॅन बी रिटन ॲज 8 टाइम्स m अपॉन d क्यूब. सो कॉल दिस ॲज इक्वेशन नंबर, नाही याला नाही, हे ऑलरेडी 1 म्हटलेलं आहे, याला आता 2 म्हणा. कॉल दिस ॲज इक्वेशन नंबर 3. आणि फायनल स्टेप काय असेल? फर्स्ट B1 ची व्हॅल्यू, सेकंड B2 ची व्हॅल्यू, B1 B2 ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये टाका. पुट इक्वेशन 2 and 3 in equation 1 to get final answer, to get net magnetic field. मग त्यातनं काय 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 कॉमन येते ते काढू शकते तुम्ही. फर्दर कॅल्क्युलेशन यू कॅन डू ऑन युअर ओन. फक्त व्हॅल्यूज टाकायचे की B1 ची व्हॅल्यू B2 ची व्हॅल्यू स्क्वेअर करून टाका. जे कॉमन येतात ते सगळे बाहेर घ्या, बाकी सगळं स्क्वेअर रूटच्या आत ऍज इट इज राहू द्या. अप टू दिस टाइम इन द चॅट बॉक्स, क्लियर अँड रिटन CW. झालं का बघा? CW, is this question clear to all of you? Check. Good. ऍक्सिस वरची फील्ड फॉर्म्युला आहे, इक्वेटर वरची फील्ड फॉर्म्युला आहे. नेट फील्ड काढायची होती, दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर होते. नेट फील्डचा मॅग्निट्यूड काढायला काय केलं आपण? पायथागोरस यूज केला. की बोथ दी वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ऍड करा त्यांचे मॅग्निट्यूड्स. की बोथ दी वेक्टर्स कम अपोजिट टू ईच अदर, देन subtract their magnitudes to get the magnitude of resultant. If the vectors are perpendicular to each other, to find out the magnitude of resultant, use the Pythagoras theorem. Next, question number 13. टेस्ट दिली ना आजची सगळ्यांनी? सोल्युशन्स मिळालेले असतील, व्यवस्थित ते सगळं अनालाइज करा. कुठले क्वेश्चन्स आलेत नाही आलेत बघा. जे क्वेश्चन सोल्युशन बघून पण समजत नाहीत ते क्वेश्चन्स ग्रुप वरती पोस्ट करा. जास्त डिस्क्राईब करून दिलं जाईल, मग त्याला तेच सोल्युशन व्यवस्थित डिस्क्राईब करून व्यवस्थित पाठवलं जाईल.
ओके. Question number 13. Let's see what is given in the question number 13 and let's decide how to tackle that. Question number 13. बघा. Due to the effect of Earth's magnetic field alone, Earthच्या magnetic field मुळे a small suspended magnet makes 10 oscillations per minute. Oscillations per minute म्हणजे frequency. Per minute, per second, oscillations per minute, oscillations per second म्हणजे frequency. पहिल्या केस मध्ये काय सांगितले? A small bar magnet. We know magnet oscillates in the presence of external magnetic field. मग अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये काय झालेलं आहे? अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये त्या मॅग्नेटची फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन आहे 10 ऑसिलेशन्स पर मिनिट. ठीक आहे, 10 ऑसिलेशन्स पर मिनिट इन द प्रेझेन्स ऑफ अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड. इन द प्रेझेन्स ऑफ अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड. बर. फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मॅग्नेट काय दिला? एक बार मॅग्नेट दिलाय. बार मॅग्नेट having the frequency of oscillation as 10 oscillations per minute in the Earth's magnetic field. In the Earth's magnetic field. पुढे. A bar magnet is now brought near it such that in such a way that the direction in which the magnet points is not disturbed, but its oscillations increases to 14 oscillations per minute. बर. काय केले बघा, हे काय आहे समजून घ्या. एक छोटस मॅग्नेट आहे, स्मॉल मॅग्नेट, साऊथ नॉर्थ. दिस वॉज ऑसिलेटिंग. ही गप ऑसिलेट होत होतं अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड. इथं कुठली फील्ड आहे? अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दी अर्थ आहे इथं. बर. आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन काय दिली आहे? 10 ऑसिलेशन पर मिनिट. आता या लोकांनी काय केलंय? अजून एक आयडिया केली आहे, अजून एक मॅग्नेट आणले जवळ याच्या. बर. म्हणजे सेकंड केस आहे, पहिली होती. आता सेकंड केस मध्ये काय केलंय? अनादर बार मॅग्नेट इज ब्रॉट नियर इट अँड इट्स डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज नॉट चेंज. म्हणजे हे हा जो काय डायपोल आहे नॉर्थ टू साऊथ तो नाही चेंज झाला. म्हणजे काय? सेकंड मॅग्नेट असा आणलाय, सेकंड मॅग्नेट त्याच्या जवळ आणलाय. आता काय झालं? या सेकंड मॅग्नेट मुळे पण एक मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाली. बिकॉज ऑफ दिस सेकंड मॅग्नेट देर इज वन मोर मॅग्नेटिक फील्ड. मग त्या मॅग्नेटिक फील्डला काय म्हणूया आपण? बी डॅश म्हणूया. सेकंड मॅग्नेटची फील्ड बी डॅश. एक तर अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड आहेच, या मॅग्नेटला एक अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड आहे प्लस या सेकंड मॅग्नेटची फील्ड आहे बी डॅश. जेव्हा बी डॅश होता तेव्हा फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन एफ डॅश मिळाली म्हणूया. अर्थची तर फील्ड आहेच प्लस या एक्सटर्नल मॅग्नेटची पण फील्ड आहे. पण एक्सटर्नल मॅग्नेट इज ब्रॉट इन सच अ वे दॅट दी ऑसिलेशन डायरेक्शन किंवा या मॅग्नेटची डायरेक्शन ती चेंज नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे याचा डायपोल मुवमेंट याच्या फील्डच्या डायरेक्शन मध्येच असला पाहिजे. आता याची फील्ड कशी असणार? याच्या डायपोल मुवमेंटच्या डायरेक्शन मध्ये अशी असणार. आणि हा मॅग्नेट त्याच्या या सेकंड मॅग्नेटच्या मॅग्नेटिक फील्डच्या डायरेक्शन मध्येच ओरिएंटेड आहे. तो रिव्हर्स करायचा नाही. किंवा सरळ लक्षात घ्या, हा स्वतःची डायरेक्शन केव्हा चेंज करेल? जर इकडं साऊथ आला तर हा साऊथ तिकडेच आहे ना, साऊथ साऊथ रिपेल करेल, हे गोल फिरेल. तसं नाही करायचं. साऊथ आणि नॉर्थ त्याला रोटेट करायचं नाही, त्याला ऍज इट इज ठेवायचं. म्हणजे हा असा ठेवायचा. सो नंतरची फ्रिक्वेन्सी मिळाली, इट्स फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस टू म्हटले 14 ऑसिलेशन्स पर मिनिट. 14 पर मिनिट किंवा 14 ऑसिलेशन पर मिनिट. आता इथं दोन फील्ड आहेत बाळ. कुठल्या कुठल्या? अर्थची तर आहेच प्लस बी डॅश पण आहे. एक सेकंड मॅग्नेट जो आहे त्याची पण आहेच. अर्थ प्लस बी डॅश या दोघांच्या मॅग्नेटिक फील्ड आहे. बर. नेक्स्ट, if the bar magnet is reversed, pole for pole, what will be the frequency of oscillation of the suspended magnet? हा बार मॅग्नेट, हा सस्पेंडेड मॅग्नेट. आता बार मॅग्नेट रिव्हर्स केला या लोकांनी. आता काय करतायत? बार मॅग्नेट रिव्हर्स करतायत. बर. आता हे लोक जेव्हा बार मॅग्नेट रिव्हर्स करतील ना तेव्हा असं होणार, जर हा बार मॅग्नेट रिव्हर्स केला गेला
If this bar magnet is reversed, what is going to happen? A suspended magnet तुमचा, which was oscillating initially only under the earth's influence, आता सेकंड केस मध्ये अर्थ आणि बार मॅग्नेट, थर्ड केस मध्ये बार मॅग्नेटची डायरेक्शन रिव्हर्स केली या लोक, इकडं साऊथ इकडं नॉर्थ. बर, हाय ऍज इट इज फॉर टाइम बिंग. इथं अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड राईटवर्ड आहे सपोज. अरे पण या बार मॅग्नेटची फील्ड आता लेफ्टवर्ड होणार नाही का, त्याचा डायपोलमेंट लेफ्टवर्ड आला, सो बी डॅश तर रिव्हर्स झालेला आहे. बी डॅश तर काय झालंय, रिव्हर्स झालेला आहेच. What will be the frequency of oscillation if the bar magnet is reverse pole for pole? Pole for pole म्हणजे हे दोघं रिव्हर्स केलेत, हा पोल इकडे आला, हा पोल इकडे गेला, केलाय, साऊथ इकडे आलाय, नॉर्थ इकडे आलाय. सो याची इफेक्टिव्ह फील्ड आता लेफ्टला आली. ठीक आहे, नंतरची फ्रिक्वेन्सी काय म्हणूया आपण, इथं एफ म्हटलंय, इथं एफ डॅश म्हटलंय, त्याला म्हणूया एफ डबल डॅश. काय म्हणूया, एफ डबल डॅश. एफ डबल डॅश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आणि आता कुठली फील्ड असेल, अर्थची मायनस याची ना. इफेक्टिव्ह फील्ड किती आहे याची, या मॅग्नेटचा डायपोल मोमेंट एम घ्या, हा डायपोल इफेक्टिव्ह किती फील्ड मध्ये ऑसिलेट व्हायला, अर्थची फील्ड मायनस बी डॅश, बी अर्थ मायनस बी डॅश. बर, सिंपल सिंपल थॉट असतो. हा झाला एक क्वेश्चन. आता सोल्युशन असं आहे, तुम्हाला माहित आहे टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मॅग्नेट in the presence of external magnetic field is 2 pi into root of I upon mb. 2 pi into root of I upon mb असा त्या टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर्म्युला आहे. आता सगळं कॉन्स्टंट राहायला लागले, काय काय कॉन्स्टंट राहायला लागले, 2 कॉन्स्टंट आहे, पाय कॉन्स्टंट आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सस्पेंडेड मॅग्नेट तो पण कॉन्स्टंट आहे, त्या सस्पेंडेड मॅग्नेटचा डायपोल मोमेंट तो पण कॉन्स्टंट आहे. सो इथं सरळ सरळ असं लक्षात यायला लागलंय की टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. बाहेरने जी काय मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली आहे त्याच्यावरती ते डिपेंडंट आहे. आपल्याला पाहिजे टाइम पिरियडचं रिलेशन की फ्रिक्वेन्सीचं, वी वॉन्ट फ्रिक्वेन्सी रिलेशन. ठीक आहे, रेसिप्रोकल घ्या, देअरफॉर म्हणा 1 अपॉन टाइम पिरियड विल बी प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ बी. नाही नाही, राईटला पण रेसिप्रोकल पाहिजे. लेफ्टला रेसिप्रोकल झाला, राईटला रेसिप्रोकल घेतला की रूट बी गेलं वरती. But 1 upon time period means frequency. So this equation implies that frequency is proportional to square root of b. Frequency is proportional to square root of b. ठीक आहे, पहिली केसची फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे, पहिल्या केसचा बी माहिती आहे, दुसऱ्या केसची फ्रिक्वेन्सी एफ डॅश माहिती आहे, दुसऱ्या केसचा बी इफेक्टिव्ह माहिती आहे, तिसऱ्या केसची फ्रिक्वेन्सी विचारली आहे, तिसऱ्या केसचा बी पण माहिती आहे, बी अर्थ मायनस बी डॅश, बी अर्थ प्लस बी डॅश, बी अर्थ. रिलेशन हे अप्लाय होणार बाळा, 3 केसेस साठी हे रिलेशन आपण लिहूया. वी आर गोइंग टू राईट अ रिलेशन फॉर 3 केसेस, सेम दिस रिलेशन फॉर 3 केसेस. ओके, सो लेट मी डू दी फर्दर कॅल्क्युलेशन हियर. बघा हे कॅल्क्युलेशन इथलं पुसतो, पण तुमच्या वहीमध्ये ऑलरेडी लिहिलेलं आहेच. हा, काय राईट, पहिल्या केसमध्ये फ्रिक्वेन्सी होती एफ प्रपोर्शनल टू, पहिल्या केसमध्ये फील्ड होती अर्थची, दुसऱ्या केसमध्ये फ्रिक्वेन्सी एफ डॅश, इफेक्टिव्ह फील्ड होती बी अर्थ प्लस बी डॅश, बी अर्थ प्लस बी डॅश. थर्ड केस फ्रिक्वेन्सी एफ डबल डॅश अँड इफेक्टिव्ह फील्ड इज बी अर्थ मायनस बी डॅश. ठीक आहे, आपल्याला एफ डॅश पाहिजे आहे, वी वॉन्ट एफ डॅश. हाऊ वी आर गोइंग टू डू दॅट, लेट्स सी व्हॉट कॅन बी डन. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. माझ्या डोक्यात असा प्लॅन चालू आहे की याचा आणि याचा रेशो घेऊ, परत याचा आणि याचा रेशो घेऊ, इक्वेशन 1/2 करून बघूया पहिल्यांदा काय 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 मिळतंय. कारण झालंय कसं, साधारण 3 अननोन दिसत आहेत मला. एफ डॅश अननोन आहे, बी अर्थ अननोन आहे, बी डॅश पण अननोन आहे, पण 3 प्रपोर्शनॅलिटीज पण आहेत माझ्याकडे. ओके, आय हॅव 3 प्रपोर्शनॅलिटीज ऍज वेल. So I am thinking that with the ratio I can tackle this question. Ratio घेऊन हा क्वेश्चन माझ्याकडनं टॅकल होईल असं मला वाटतं. So what I am going to do is this. Try to understand. This upon this. असे थॉट्स यायला पाहिजे डोक्यामध्ये. F upon F dash
इज इक्वल टू रेशो घेतला की प्रपोर्शनॅलिटी जाते आणि इक्वॅलिटी येते. इज इक्वल टू बी अर्थ अंडर रूट एकत्रच घ्या. इज इक्वल टू बी अर्थ, आता बी अर्थला बीई म्हणतो अपॉन बीई प्लस बी डॅश. बरोबर, व्हॅल्यूज टाका. इनिशियल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन 10, फायनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन 14 इज इक्वल टू अंडर रूट बीई अपॉन बीई प्लस बी डॅश. बीई अपॉन बीई प्लस बी डॅश. ओके, लेट्स कॉल दिस ॲज इक्वेशन नंबर 1. याला काय म्हणूया, इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया. Now here with the help of this equation we can figure out what is the value of b dash in the language of b. b dash ची व्हॅल्यू काढता येईल in the language of b, करता येईल ते गरज पडली तर. आता इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 3 करा. इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 3 चेक करा कसे कसे सॉल्व्ह होतात क्वेश्चन. f अपॉन f डॅश, f अपॉन f डॅश म्हणजे अंडर रूट b डिवाइडेड बाय b minus b dash, b divided by b minus b dash, b minus b dash. झाला बघा क्वेश्चन सॉल्व. या इक्वेशन वरनं फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कॅन फिगर आउट व्हॉट इज b dash इन द लँग्वेज ऑफ b. b dash ची व्हॅल्यू किती इन द लँग्वेज ऑफ b काढू शकता. आणि ती b dash ची व्हॅल्यू इन द लँग्वेज ऑफ b जर इथे टाकली तर b कॉमन आणि कॅन्सल. b dash ची व्हॅल्यू इन द लँग्वेज ऑफ b इथे टाका, b कॉमन कॅन्सल. f माहित आहे, f डबल डॅश विचारलाय, माझी मिस्टेक झाली. f अपॉन f डॅश नाही, f अपॉन f डॅश नाही. इक्वेशन 1 अपॉन 3 f अपॉन f डबल डॅश, f डबल डॅश काढता येईल. सो दॅट इज गोइंग टू बी प्लॅन, दॅट इज गोइंग टू बी प्लॅन. सो व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. f किती आहे, 10 दिला होता. f डबल डॅश सर विचारलाय इज इक्वल टू अंडर रूट दिस b ॲज इट इज डिवाइडेड बाय b मायनस b डॅश, b मायनस बी डॅश. सो आता इथे इक्वेशन याला 1 2 3 झालं होतं, सो याला 4 म्हणा आणि बाळांनो याला इक्वेशन 5 म्हणा. आता इक्वेशन 4 आणि 5 आहे, कसं टॅकल करूया जरा बघा, विचार करा. ठरलंय आपलं इक्वेशन 4 मधनं बी ची व्हॅल्यू, बी डॅश ची व्हॅल्यू काढायची, बी डॅश ची व्हॅल्यू काढायची. बी डॅश ची व्हॅल्यू काढली इन द लँग्वेज ऑफ बी की नेक्स्ट स्टेपला इथे टाकायचं. करूया. इक्वेशन 4 चा स्क्वेअर करा. इक्वेशन 4 चा स्क्वेअर काय मिळेल, 100 अपॉन 196. किंवा व्हॅल्यू ॲज इट इज 100 नको करायला. 10 अपॉन 14 चा स्क्वेअर इक्वल टू बी अपॉन बी मायनस बी डॅश, बी मायनस बी डॅश. बर, असं आहे का. आता व्हॅल्यू कशी लिहिता येईल बी डॅश ची, काय काय करता येईल, फास्ट कॅल्क्युलेशन याचं करता येईल का आपल्याला. इकडे तर स्क्वेअर झालाय. ठीक आहे, मग एक एक स्टेप करावी लागेल, सगळ्या स्टेप्स कराव्या लागतील. बी डॅश इन दी लँग्वेज ऑफ बी पटकन काढायचा प्रयत्न करायला. मी रेसिप्रोकल घेतो. मला प्रॉब्लेम काय दिसतोय मी तुम्हाला सांगतो, तेच म्हटलं. इथं मायनस आले त्यामुळे प्रॉब्लेम झाला. काय होत होतं, इथं मायनस लिहिल्यामुळं रेशो लेस दॅन 1 येत होता, रेशो मोर दॅन 1 येत होता आणि इथं 10/14 दिसत होतं, त्यामुळे काय वेस सापडत नव्हता. तेच म्हटलं. इथं प्लस आहे बाळ, प्लस आहे. आता चालेल, आता चालेल, काय अडचण नाही. रेसिप्रोकल घेतो दोन्ही बाजूला. 14 अपॉन 10 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू बी प्लस बी डॅश अपॉन बी. उत्तम करायला लागलो हे सगळं. बी अपॉन बी 1 आलं, बी डॅश अपॉन बी मिळेल मला. एकदा का बी डॅश अपॉन बी मिळालं की बी डॅश इन द लँग्वेज ऑफ बी मिळतोय. या आता या व्हॅल्यूला कसं लिहितोय बघा, 14 अपॉन 10 चा स्क्वेअर करायचा आहे मला. 14 अपॉन 10 चा स्क्वेअर कसा करू, 14 चा स्क्वेअर किती, 196. 10 चा स्क्वेअर 100. परत या 196 ला कसं लिहायचं सांगतो, 100 प्लस 96 अपॉन 100. ह्या सगळ्या कॅल्क्युलेशनच्या ट्रिक्स व्यवस्थित समजून घ्या. करता येतं, तुम्ही याचं स्क्वेअर करा, क्रॉस मल्टिप्लाय करा, बी ची व्हॅल्यू काढा.
पण एक आणखीन एक वे आहे, व्यवस्थित प्रॉपर वे आहे, समजून घ्या. आता या 196 ला प्रॉपरली लिहिलंय आपण 100 प्लस 96 100 अपॉन 100 अपॉन 100 1 96 अपॉन 100 as it is equal to 1 plus b dash upon b. 1 ला 1 कॅन्सल. सो b dash upon b ची व्हॅल्यू किती आली? b dash upon b will be equal to 96 upon 100. आली का? 96 upon 100. b dash in the language of b मिळालाच की. किती मिळाला b dash? Keep it 96 upon 100. Don't write it as 24 upon 25. 24 upon 25 वगैरे काही लिहू नका. राहू दे as it is. Into b. So now you have b dash in the language of b. Call it as equation 6. Call it as equation 6. बर. बघा कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित समजून घ्या. एक वे ऑफ कॅल्क्युलेशन आहे. या चॅप्टर मध्ये लागेल तुम्हाला, कारण त्या टाइपचा क्वेश्चन दाखवत आहेत ते आहे म्हणून. नेक्स्ट. आता काय इक्वेशन 6 आहे, b dash in the language of b आहे. We have b dash in the language of b. So use equation number 6 in the equation number 5. Equation number 6 in equation number 5. So 10 upon f dash, sorry 10 upon f double dash is equal to under root b upon b minus b dash. What is b dash? 96 upon 100 into b. 96 upon 100 into b. Keep it as it is. 96 upon 100 into b. Okay. But b common, b बरोबर cancel. b common, cancel with the b. वरच्या b बरोबर cancel झालं. वरती राहिला 1 divided by b common, so इथं राहिला 1 minus b common 96 upon 100 is equal to under root 1 as it is. 1 minus 96 upon 100, 100 into 1 100, 100 minus 96 4, 100 into 1 100 into 1 100 minus 96 4 upon 100 as it is. So that will be equal to 4 upon 100 वरती गेलं 100 upon 4, 100 upon 4 25, 25 चं स्क्वेअर रूट 5, 10 upon f double dash चं आन्सर आलं 5. 10 upon f double dash चं आन्सर स्वतः करा कॅल्क्युलेशन, काय राहिलं नाही या क्वेश्चन मध्ये आता. Therefore रेसिप्रोकल घ्या, f double dash upon 10 is equal to 1 by 5. f double dash पाहिजे ना, रेसिप्रोकल घ्या. f double dash is equal to 10 राईट ला गेलं, डायरेक्टली 50 वगैरे लिहू नका, सिली मिस्टेक्स करू नका. ओके, असं वाटतं पटकन हा 10 5 50 असं व्यवस्थित बघा. इकडे रेसिप्रोकल घेतला की तिकडे पण रेसिप्रोकल. इकडे रेसिप्रोकल आला 10 upon f dash, 10 upon f double dash upon 10, 5 1 by 5, 10 गेला राईटला अपॉन 5 as it is. माझा आन्सर आलं 2. ऑसिलेशन पर मिनिट, सगळं पर मिनिट मध्ये कॅल्क्युलेशन झालंय. बघा त्यांचा आन्सर आपला आन्सर मॅच झालंय का, मी पण चेक करतो. करेक्ट. त्यांनी फ्रिक्वेन्सीला n लेटर वापरले, सो n इक्वल टू 2 असं फायनल आन्सर आलंय. आपला आन्सर आलंय f डॅश, f डबल डॅश पण 2 आलंय. सो रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स CW, क्लिअर अँड रिटन. चेक. Once done, reply me. चेक करा आलंय का, जमलंय का बघा. गुड. एक लास्ट क्वेश्चन राहिलाय, त्याची मेथड काय आहे बघूया. कॅल्क्युलेशन वाटलं तर तुमचं तुम्ही नंतर केलं तरी चालेल, पण मेथड बघूया. संपूया आजचा चॅप्टर, व्यवस्थित संपूया. काही गडबड करून हे करायला नको, ठेवायला नको एखादा क्वेश्चन, करून टाकूया. लेट अस डू दॅट. क्वेश्चन नंबर 14. Last question of the chapter. Question number 14. An electron is moving with a velocity of 2 into 10 raised to 6 meter per second in the vicinity of, म्हणजे
जवळ, एखाद्याच्या जवळ, इन दी विसिनिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉंग बार मॅग्नेट. सो एक बार मॅग्नेट दाखवलाय. साऊथ पोल, नॉर्थ पोल, लेंथ ऑफ द बार मॅग्नेट इज 10 सेंटीमीटर. सो हाफ लेंथ किती असणार? स्मॉल एल ज्याला आपण म्हणतो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हाफ लेंथ. इलेक्ट्रॉन मुव्हिंग विथ द वेलॉसिटी ऑफ, इलेक्ट्रॉनचा स्पीड दिलाय. इलेक्ट्रॉन वेलॉसिटी v किती दिली आहे? 2 into 10⁶ मीटर पर सेकंड. बर. इन दी विसिनिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉंग बार मॅग्नेट. ठीक आहे. ऑफ पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू 50 एम्पियर मीटर. इथे मी चुकून एम लिहिलं. आय शुड हॅव रिटन हिअर नॉर्थ, साऊथ, नॉर्थ. पोल स्ट्रेंथ इकडं -m, इकडं +m. पोल स्ट्रेंथ किती दिली आहे बा? सर पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 50 एम्पियर मीटर. करेक्ट. युनिट एम्पियर मीटरच असतं पोल स्ट्रेंथचं. पोल स्ट्रेंथ इज गिवन एज 50 एम्पियर मीटर. मीटरला मीटर कॅन्सल करू नका, हे मीटर नाही आहे, हे पोल स्ट्रेंथ एम आहे आणि हे युनिट वाला मीटर आहे, ते वाला एम आहे. एम ला एम कॅन्सल का होत नाही. बर. व्हॉट इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन? बर. इलेक्ट्रॉन कुठे दाखवला? इथं. हे हॅव शोन इलेक्ट्रॉन लाईक दिस हॉलो सर्कल. इलेक्ट्रॉन मुव्हिंग लाईक दिस. इलेक्ट्रॉनची वेलॉसिटी आहे. हे डिस्टन्स पण परत 10 सेंटीमीटर दिले. इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड ऍट अ पॉइंट ऑन दी ऍक्सिस ऑफ द बार मॅग्नेट. ठीक आहे. ऍक्सिस ऑफ द बार मॅग्नेट. बर. हे डिस्टन्स, दिस डिस्टन्स इज अगेन गिवन ऍज 10 सेंटीमीटर. What is the force on the electron? Moving charge placed in the magnetic field experiences force. F is equal to Q into bracket V bar cross B bar. Vector form. Force on electron. Electron हा moving charge आहे. Moving charge, sorry, electron हा एक charge आहे. आता तो move होतोय. So you have a moving charge in the magnetic field of this bar magnet. So what is the force on the moving charge? A simple straightforward question, needs the calculation only. Force on electron is equal to question mark. Force on electron is equal to question mark. काय करतोय बघा, ऑब्झर्व करा, सांगतो, लक्ष द्या. मुव्हिंग चार्ज वरचा फोर्स किती असतो? वेक्टर म्हणून जर बघितला तर Q इंटू ब्रॅकेट V बार क्रॉस B बार. Q इंटू ब्रॅकेट V बार क्रॉस B बार. राईट डाऊन. फोर्स ऑन मुव्हिंग चार्ज. फोर्स ऑन मुव्हिंग चार्ज काय असतो? F बार इज इक्वल टू Q इंटू ब्रॅकेट V बार क्रॉस B बार. आता बाळ मी वेक्टर लिहिलाय. चार्ज पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह टाका, निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह टाका, कारण इथं वेक्टर लिहिलाय. स्केलर असेल तर काय नंबर टाकायचे. सो Q. आता मॅग्निट्यूड लिहायला लागलोय, आता सगळे नंबर टाकणार तुम्ही. V B साइन थीटा. Q V B. V बार क्रॉस B बार काय असते? V बार क्रॉस B बार इज V इंटू B इंटू साइन थीटा. चार्ज किती आहे? इलेक्ट्रॉन वरचा चार्ज. आता नंबरच टाकणार ना, आता कुठे मला डायरेक्शन वगैरे पाहिजे. वेलॉसिटी ची जी काय व्हॅल्यू आहे ती, मॅग्नेटिक फील्ड ज्या पॉइंटला इलेक्ट्रॉन आहे त्या पॉइंटला जी काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती, इंटू मॅग्नेटिक फील्ड आणि वेलॉसिटी मधला अँगल. थीटा काय आहे? व्ही बार आणि बी बार मधला अँगल. आता ऍट अ पॉइंट ऑन दी ऍक्सिस ऑफ द बार मॅग्नेट, ऍट अ पॉइंट ऑन दी ऍक्सिस ऑफ द बार मॅग्नेट, बार मॅग्नेटच्या ऍक्सिसला इलेक्ट्रिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्ड कशी असेल? डायपोल मुव्हमेंटच्या डायरेक्शन मध्ये. डायपोल मुव्हमेंट इज फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ. डायपोल मुव्हमेंट इज फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ. सो बार मॅग्नेटच्या ऍक्सिसला जी काय मॅग्नेटिक फील्ड असेल बाळ, बी एक्सियल, त्याला आपण बी असंच म्हणू, वी विल कॉल इट एज बी ओनली. त्या बी आणि व्हेलॉसिटी मध्ये अँगल 90 आहे. बी आणि व्हेलॉसिटी मध्ये अँगल 90 आहे. सो पुट हिअर साइन 90. बी बार अँड व्ही बार, अँगल बिटवीन व्ही बार अँड बी बार 90. बी आणि व्ही किंवा व्ही आणि बी मधला अँगल 90 आहे. जस्ट पुट दी व्हॅल्यूज नाव. ई व्ही बी साइन 90 प्लस 1. नंबरच काढायचा आहे, काही प्लस मायनस बघायची गरज नाही. या व्हॅल्यूज. सर बी ची व्हॅल्यू काढायला पाहिजे, नाही दिली अजून, माहित नाही बी ची व्हॅल्यू कुठे माहिती आहे, काढायला पाहिजे. चला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू माहित आहे, वेलॉसिटी माहित आहे, बी माहित नाहीये. एफ विचारलाय, एफ विचारलाय तर बी माहित व्हायला पाहिजे. तोपर्यंत बी ला टिक मार्क येणार नाही, तोपर्यंत आन्सर काढता येणार नाही. सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 1. ठीक आहे. ऍट अ पॉइंट ऑन दी ऍक्सिस ऑफ द बार मॅग्नेट, मॅग्नेटिक फील्ड काढूया. चला,
बी एक्सियल इक्वल टू बी, एक्सिस वरची मॅग्नेटिक फील्ड काय असते? आता तुम्हाला डायपोलची लेंथ दिली आहे, शॉर्ट डायपोल चालणार नाही, डायपोलची लेंथ दिली आहे ना, आता एल वापरावं लागेल. यू हॅव टू यूज एल इन द फॉर्म्युला, यू कॅनॉट निग्लेक्ट दिस एल. एल काढायला वे आहे की नाही? टोटल लेंथ दिली आहे 10 सेंटीमीटर, सो हाफ लेंथ एल काढायला वे आहे. हा, व्ही एक्सियल फॉर्म्युला काय? म्यू 0 अपॉन 4 पाय एक्सिस 2 mr अपॉन, आता हे डिस्टन्स असतं ना सेंटर पासून गिवन पॉइंटचं डिस्टन्स, सेंटर टू गिवन पॉइंट डिस्टन्स इज स्मॉल आर. मग इथं काय येतं ऍक्सिसच्या केसमध्ये? पहिल्या पोल पासून डिस्टन्स आर प्लस एल, सेकंड पोल पासून डिस्टन्स आर मायनस एल, आर प्लस एल आणि आर मायनस एल. सो ते आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर असणार आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर असणार. आता यातल्या कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज दिल्यात बघूया, ज्या व्हॅल्यूज माहित नाही आहेत त्या आपण लिहूया. म्यू 0 अपॉन 4 पाय माहित आहे, 2 गरज नाहीये कॅल्क्युलेट करायची, आर माहित नाहीये, एम माहित नाहीये, एल माहित नाहीये. आर सांगतो पहिल्यांदा, आर सोपा आहे कॅल्क्युलेट करायला. टोटल डिस्टन्स आर किती असेल सेंटर टू गिवन पॉइंट? दिस इज 10, हे 10 आहे, हे 5 असेल ना, हे 10 आहे, हे 5 असेल. सो आर किती आला बघा? हे टोटल 10 च्या अपॉन हाफ म्हणून 5. टोटल 10 upon half means 5. That 5 and this 10, 5 and this 10, 5 and this 10 will become 15. L किती असणार आहे? 5 असणार. हा L हे दोन्ही L किती आहेत? 5 सेंटीमीटर आहेत. You can write here L equal to 5 सेंटीमीटर. So R किती आला? 10 plus L, 10 plus L हा आला R 15 सेंटीमीटर. So that can be very easily found from the diagram. So R चा विषय संपतोय, R चा विषय संपतोय. L चा पण विषय संपतोय. L is equal to 5 सेंटीमीटर, त्यात पण काय अडचण नाही. L चा पण विषय संपला. राहिला आता कॅपिटल M चा विषय, डायपोल मुवमेंट. डायपोल मुवमेंट डायरेक्टली द्यायला पाहिजे होता, नाही दिला. डायपोल मुवमेंट इज नॉट गिवन डायरेक्टली. पोल स्ट्रेंथ दिली आहे आणि लेंथ ऑफ द मॅग्नेट दिली आहे 10 सेंटीमीटर, किंवा टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल किती असते? L प्लस L 2L. वन ऑफ दी पोल, दोन पैकी एक पोल इंटू डिस्टन्स बिटवीन देम, असं करून डायपोल मुवमेंट कॅल्क्युलेट करावा लागणार. आता वन ऑफ दी पोल इंटू डिस्टन्स बिटवीन देम 2L, बरोबर ना? 2L L L 2L ची व्हॅल्यू ऑलरेडी 10 आहे, ठीक आहे. हा, M किती आहे? पोल स्ट्रेंथ 50 एम्पियर मीटर, सो 50. 2L व्हॅल्यू इज ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर. 2L व्हॅल्यू किती आहे? ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर. हे सेंटीमीटर चालणार नाही, सगळं SI मध्ये करावं लागेल. सो 10 सेंटी मीन्स 10 raised to minus 2. 2L is 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटी, सेंटी मीन्स 10 raised to minus 2. बर, हा 10 raised to 1, हा 10 raised to 1, किंवा 50 into 10 is 500, 500 into 10 raised to minus 2. हा -2, हा +1, हा +1 कॅन्सल होईल, आन्सर येणार आहे 5. चेक करा तुम्ही. 50 into 10 is 500 raised to minus 2 म्हणजे डिवाइड बाय 10 raised to plus 2 म्हणजे डिवाइड बाय 100, 10 raised to minus 2 म्हणजे डिवाइड बाय 100. 50 into 10 is 500, 500 डिवाइड बाय 100 is 5. सो उत्तर आलं 5 एम्पियर मीटर स्क्वेअर. सो आता हा डायपोल मुवमेंट पण माहित झाला का बघा. सगळे SI मध्ये टाकावं लागेल. All these values you have to put in SI unit only. Okay, so now here everything is known. So axial field is known. Okay, call this as equation 2, call this as equation 3. आता फायनल कॅल्क्युलेशन कसं असेल? इक्वेशन 3 चा यूज इक्वेशन 2 मध्ये करा, then you will get B axial that is equal to B, then use the equation 2 in the equation 1, आणि मग हा B पण तुम्हाला मिळेल. नुसतं कॅल्क्युलेशन आहे. सो थोडासा लेंदी क्वेश्चन आहे, कॅल्क्युलेशन बेस्ड क्वेश्चन आहे. त्यावेळी जरी नाही केला तरी चालेल, सेकंड राऊंड साठी ठेवू शकता. सो फायनली लेट अस राईट हियर फायनल स्टेप. काय असणार आहे? इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 असेल. इक्वेशन 3 डायपोल मुवमेंट इथे यूज करा, B मिळेल. फाइंड B and use B in equation 1.
इक्वेशन 1 मध्ये बी यूज करा. ई दिलेला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माहित आहे तुम्हाला, पाठ आहे 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 raised to minus 19. वेलॉसिटी दिली आहे 2 into 10 raised to plus 6. ओके, बी पण आपण जस्ट कॅल्क्युलेट केला. and use value of B in the equation 1 to find force on electron. बघा थोडासा लेंदी क्वेश्चन आहे, कॅल्क्युलेशन लागणार आहे, त्यावेळी ऐनवेळी करत बसायची काही गरज नाही. सेकंड राऊंडला ठेवला म्हणजे टाइम राहिल्यानंतर करायला ठेवला तर चालेल, पण पटपट होणारे क्वेश्चन्स हे स्टार्टिंगला केले पाहिजेत, हे लक्षात घ्या. हा येणारा क्वेश्चन आहे, सॉल्व्ह करता येण्यासारखा क्वेश्चन, पण कॅल्क्युलेशन मध्ये बराच टाइम जाणार. रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स. इज दिस चॅप्टर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आज सगळे झाले बघा, 1-2 तास झाले लेक्चर मध्ये, पण सगळे टाइप ऑफ क्वेश्चन यातले तुमचे कव्हर झाले. मॅग्नेटोस्टॅटिक्स ओव्हर. मजा आली? गॉट इट? रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स एव्हरीवन. उद्यापासून नेक्स्ट चॅप्टर चालू करायचा आहे. होमवर्क जे काय असतील, बोर्डचे होमवर्क, मॉड्यूलचे होमवर्क परत सांगेन मी तुम्हाला आज किंवा आज रात्री सांगेन मोस्टली. नेक्स्ट वीक मध्ये एक बोर्डची टेस्ट पण ठेवणार आहे, एक चॅप्टर जो काय अजून कव्हर केलाय आपण त्याची पण बोर्डची टेस्ट घेऊ. ओके, बोर्डच्या बुक मधला हा पण चॅप्टर आपल्याला करावा लागेल आणि याचं मॉड्यूल पण करावं लागेल, मॅग्नेटोस्टॅटिक्सचं मॉड्यूल पण करावं लागेल, तो सुद्धा होमवर्क असाइन करेन. काही डेज ठरवूयात, 2-3 दिवस बसून मॉड्यूलचं काम करू, परत 2-3 दिवस बसून बोर्डचं काम करू, असं ते एका वीक मध्ये एका गिवन चॅप्टरचं मॉड्यूल आणि बोर्ड कम्प्लीट करू. म्हणजे परत तुम्हाला बोर्ड सेपरेटली करावं लागलं, मॉड्यूल सेपरेटली करावं लागलं असं नको, थोडंसं स्मार्टली त्याला मॅनेज करूया. ओके, फाइन. So guys, in this lecture we will stop at this point. Remaining things we'll see in the next lecture. Instead of saying remaining, I shall say the next chapter we will start in the next lecture, tomorrow's lecture. Okay, chalo, good day to all of you. Chalo, bye bye everyone. Let me end the lecture. Yes, good day, bye. Yes, bye.